Professor Dr. Balkrishna Bal to take the stage. Namaste and afternoon. Suyog, so it's a pleasure to meet you again. I remember meeting you around 2017-18 in IT Park when we basically inaugurated the supercomputing, KU supercomputing, and we are ever grateful for your arrangements and for your support in delivering the supercomputing facility to Kathmandu University then through Cern. And we believe this cooperation and collaboration will go on, continue in the coming days as well. So unfortunately, we have not been able to run the supercomputing facility in a full-fledged manner because it comes with its own sets of requirements, as I briefly mentioned during our informal casual talk, basically the cooling and the electricity and everything. Nevertheless, we have kept it running here in this NTIC. We have this SPC unit, and I think I'm not very sure about the number of nodes, but it's running. And then our students are taking benefit out of it. So we basically in the coming days we plan to extend its facilities in whatever manner we can. And right now it comes under the KU ITC, Kathmandu University ITC, the Information Technology Center, which is basically led by our Professor Sudan Zha, who is also the member of the National Planning Commission right now. So that's about the SPC and the supercomputing. And now talking about IEEE student chapter, James and Steve have been doing a wonderful job. They visited me quite often in the initial days to get advice and how it would, how they would move forward with it. It's very happy and delighted to see how our students basically came up with such initiatives. And IEEE basically has a lot of prospects, Kathmandu University particularly in terms of, in the context of the School of Engineering being one of the largest schools with 10 departments right now. So, and definitely computer science and engineering department is one of the largest, and we have been contributing to different initiatives within the university, within the school, and I believe this is the second event launched by IEEE student chapter. So we have just started about a month, and it's only the second event. So that means this is something to note. So I believe in the days to come, we would organize more and more events which would be useful not just to Kathmandu University students, but to other universities in Nepal as well. So that's there. I would like to extend my best wishes. And about the talk today, I'm very excited to sit here as an audience, and I believe our students will be highly benefited. More than the talk, I look forward to any collaborations that we might develop together. Thank you. Thank you very much, sir, for your encouraging word and valuable remarks. Now, it's our privilege to welcome our distinguished speaker, Dr. Suyog Shrestha. We are truly honored to have him here with us today.
With a big round of applause, may I kindly invite Dr. Suyog sir to begin the session. Hello. Can you hear me without the microphone? Can you hear me in the back? Yeah. So I like to walk around as a talk. Do you understand Nepali students? Very good. म चाहिँ इन्जिनियर बन्न नसकेर फिजिसिस्ट बने मान्छे होइन इन्जिनियर बन्न चाहिँ सबैजनाले इन्जिनियर बन भन्थे एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन आएपछि साइन्स पढ्नुपर्छ भन्थे त्यतिखेर अब अहिले के भन्छ थाहा छैन होइन साइन्स पढ अनि डक्टर बन्नुपर्छ डक्टर बन्न सकेन भने इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा माइन्ड सेट थियो त्यतिखेर सोसाइटीमा होइन अहिले चेन्ज भयो होला धेरै प्रोग्रेसिभ भइसक्यो नेपाल सोसाइटी तर ब्याक देन द्याट वाज द केस and my parents expected me to become a doctor, but I didn't like the sight of blood, so I said, I am not going to become a doctor, I'll become an engineer instead. And so after going to St. Xavier'sमा भर्ना गरेँ अनि सेन्ट जेभियर्समा फिजिक्स पढेँ त्यसपछि अनि त्यतिखेर अब अहिले के छ थाहा छैन अनि त्यो आइसी सकियो आइसी भने प्लस टू सकेपछि के गर्ने भन्दा अनि कुचोमा जाने जाँच दिने त्यही हो अनि कुचोमा गएर जाँच दिएँ नाम साम निस्क्यो तर इन द हार्ट अफ माई हार्ट चाहिँ एकदमै भित्र चाहिँ मलाई खासै इन्जिनियरिङ पढ्न मन थिएन एन्ड नट बिकज आई डोन्ट लाइक इन्जिनियरिङ तर मोर बिकज आई लाइक फिजिक्स मोर किनभने 8 क्लास हुँदाखेरि मैले एउटा एसे पढेको थिएँ भने म त एसे भयो ब्रह्माण्डको आवाज भनेर मोहनदास प्रदीप भन्ने साहित्यकार पनि र पोलिटिसियन पनि हो के अरे उहाँ एमाले पार्टी यस्तै के मोहनदास प्रशिक्षण दिएकोन त्यति उहाँले लेख्नु भएको एसे थियो ब्रह्माण्डको आवाज भनेर अनि त्यसमा वाज द स्टोरी अबाउट द बिग ब्याङ एन्ड वाट ह्यापन कसरी द युनिभर्स केम इन्टु एक्जिस्टेन्स भन्ने एसे थियो. Now, what didn't make sense to me was like, what happened before the Big Bang? If the universe started with the Big Bang, what happened before the Big Bang? I was not satisfied with the essay, and I didn't have a good answer for it. And then here are the resources for the internet, the question like kept bothering me. Of course, I didn't know your physics part. You used to answer out like how you did one of those concepts. Only no class not going chemistry and everything is made up of atoms and everything is made up of atoms. Atoms are made up of like protons, neutrons, electrons. Okay, so this is it. And matter, everything around the universe is made up of like protons, neutrons, and electrons. But I have a nice picture. Although that picture is not quite correct, and protons should be repelling each other. Helium atom should not be stable. Then proton should repel each other, and helium should not be stable at all because the P and the P they repel each other. Plus charge. That said, I had a very nice picture of the fundamental building blocks of matter. Now, class matter, the Saki the Daile on there, board fast math, I got it, board fast and board man, I it's like the board. Protons are not elementary, they're not fundamental. Protons are made up of quarks. This was a nice picture that I had, got distorted with a schematic. It's like, okay, is it ever going to end? What happened before the Big Bang? And I didn't have an answer for it. No class so proton like quarks what are quarks made up of? It bothered me. And you read a question answer, consciously सोचेको थियो होइन र यस्तो गर्छु होला भन्ने खालको मलाई त्यो फिजिक्स पढ्न मन लागिसकेको थियो. कुचोमा नाम निस्किएर गएर भर्ना गरेपछि मलाई अब यो इन्जिनियरिङ पढ्न थाल्यो भने त यो त यतिकै अन्त पैसा कमाउनु थालिन्छ बिग्रिन्छ मान्छे होइन. त्यही भएर मैले छोड्ने म इन्जिनियरिङ पढ्दिनँ भनेर गएर 1 हप्तापछि गएर एडमिसन क्यान्सल गरेँ. अनि नेपालमा फिजिक्स पढ्नलाई अहिले कस्तो छ थाहा छैन. त्यतिखेर रिसर्च ल्यान्डस्केप त्यसको अहिले जति राम्रो थिएन भनौँ न होइन. तर के म पढ्ने चाहिँ फिजिक्स चाहिँ पढ्ने हो अब नेपालमा पढिँदैन अमेरिका गएर पढ्छु भनेर यो कति 3600 रुपियाँ लाग्थ्यो. गभर्मेन्ट स्कलरसिपमा नाम निस्के पनि 3600 रुपियाँ जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कुचोकमा गएर त्यो पढ्न गराउनलाई. के को फिलिङ थियो चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन. अनि त्यो पैसा गएँ अनि त्यसपछि त्यो जो सरले मलाई ट्रान्सक्रिप्ट दिनुभयो ट्रान्सक्रिप्ट फ्रिज गर्ने भन्ने थियो कि थाहा छैन हजुर चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट फ्रिज गर्ने बाहिर जान नदिने त्यो सिटमा फेरि खाली हुन्छ भनेर होइन. अनि त्यही भएर एडमिसन क्यान्सल गर्नु पऱ्यो. क्यान्सल गरेँ 3600 सरको गाली खाएँ. यहाँ कुचोकमा नाम निस्किया मान्छे यो नाम छोडेर कहाँ जानु लाग्यो भनेर गाली साली खाएँ. तर पैसा लिएर आएँ गएर अनि टोफल रेजिस्टर गरेँ एसएटी रेजिस्टर गरेँ अनि म अमेरिका पढ्न गएँ होइन. अनि अमेरिका गएर अनि फिजिक्स पढेँ. अन्डर ग्रेजुएट पढेँ फिजिक्स गर्दा पनि अब मोस्टली फाउन्डेसनल कोर्स गर्दा गर्दै सकिन्छ. अन्डर ग्रेजुएट जम्मा 4 वर्ष हुन्छ होइन. त्यो इएनएम क्लासिकल मेकानिक्स अनि त्यसपछि waves and objects quantum mechanics गर्दा गर्दा सकिन्छ. त्यो फन्डामेन्टल लाइक फाउन्डेसनल क्वेसन्सको आन्सर त पाएन होइन. I read about it तर read about it like in different books हुन्छ नि. अब Brief History of Time हो The Essence of Science हो यस्तो अरू किताबहरू पढेर केही प्रकारको आन्सर चाहिँ आयो. तर फुल्ली त्यो रिसर्चमा भइसकेपछि जुन एक प्रकारको इन्टरनलाइजेसन अफ दिज आइडियाज हुन्छ त्यो आएको थिएन मलाई.
अनि मलाई ठिकै बुझिरहेको थिएन। अनि म ग्राड स्कुल गएँ, ग्राड स्कुलमा गएर 2-3 वर्ष कोर्स लिएपछि अनि मलाई रिसर्च गर्नलाई, थिसिस गर्नलाई चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीबाट अनि मलाई जिनिभा स्विजरल्यान्ड पठाइदिए होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो CERN भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ। त्यो CERN चाहिँ अर्गनाइजेसनको नाम हो युनेस्को युनाइटेड नेसन्स भनेको जस्तो। इट्स एन इन्टरनेसनल इन्टरगभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन द्याट इज फाउन्डेड अन्डर द युनेस्कोको चार्टरमा। अनि यसको काम भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू रन गर्नु हो। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर चाहिँ सर्नले रन गर्छ। लार्ज हेड्रोन कोलाइडरको विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ सर्नको छत्र छायामा रन हुन्छ भनौँ न। त्यहाँ गएर रिसर्च गरेँ। अनि त्यो रिसर्च गर्दाखेरिको सुरुको 2 वर्ष जस्तो पछि अनि त्यो हिग्स बोसनको डिस्कभरी भयो। अनि त्यसपछि मैले धेरै अनि त्यो हिग्स बोसनको बारेमा स्टडी गरिरहेको छु। अहिले पनि त्यही नै गरिरहन्छु। अहिले म वासिङटन कलेज भनेर ठ्याक्कै वासिङटन DC बाहिर म प्रोफेसर छु, तर रिसर्च गर्नलाई म सर्न गइरहनुपर्छ। अनि मैले रिसेन्टली के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि मैले धेरै नै फिजिक्समा फोकस गरेँ होइन, फिजिक्स भनेर। तर अहिले म के एप्रिसिएट गर्दैछु भन्दाखेरि कति धेरै यो फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नलाई चाहिँ इन्जिनियरिङको एकदमै खाँचो पर्छ, डिभाइसेस बिल्ड गर्नलाई होइन। त्यसपछि यो एक्सिलेटरहरू बनाउनलाई, ब्याङ्गेटमा स्टडी गर्नलाई, सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट भयो, आर्किटेक्चरको प्रोजेक्ट भयो एट्सेट्रा। अनि त्यही भएर म रिसेन्टली चाहिँ म अलिक इन्जिनियरहरूसँग काम गर्दैछु, नेपालको इन्जिनियरहरूसँग पनि, उता युरोपको इन्जिनियरहरूसँग पनि। टक टुडे इज अबाउट मेरो रिसर्च अलिकति, तर त्यो रिसर्चलाई इन्जिनियरहरूले कसरी हेल्प गरिरहेको हुन्छ इन जेनरल अलिकति, र अलिकति चाहिँ नेपालको इन्जिनियरहरूले कसरी पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त भनेर। द्याट्स गोइङ टु बी द टक। ओके, रेडी? राइट, भेरी गुड। Okay, so यो डिस्कभरी चाहिँ 2012 मा हिग्स बोसन भन्ने पार्टिकलको भयो। अनि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबैजनाले क्वान्टम मेकानिक्स भनेर त नाम सुनेको छ, क्वान्टम मेकानिक्स कोर्स पनि लियो होला होइन, स्पेसल रिलेटिभिटी पनि कोर्स लियो होइन। कोर्स नलियो पनि स्पेसल रिलेटिभिटी भनेर सुनेको छ नाम होइन। पर्ह्याप्स लाइक IEEE अथवा +2 गर्दाखेरि अलिअलि गरे पनि होला स्पेसल रिलेटिभिटी। यो स्पेसल रिलेटिभिटी र क्वान्टम मेकानिक्सलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको नयाँ त नभनौँ, मोर रिसेन्ट मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ when things get very very small, Newtonian mechanics no longer is good enough, so you need quantum mechanics. And when things move very very fast, then Newtonian mechanics is no longer good enough, you need special relativity. When things are very very small and they're moving very very fast like electrons, then you need both quantum mechanics and special relativity. यो दुईटालाई वेट गऱ्यो भने चाहिँ, कम्बाइन गऱ्यो भने चाहिँ जुन थ्योरी भन्छ त्यो थ्योरीलाई क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्छ होइन। त्यो क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको डिफ्रेन्ट इन्स्टेन्सेस छ। क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स भन्छ होइन। क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स डिल्स विथ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स बटेमा क्वान्टम वेट फाइनमेकरले त्यो डेभलप गर्यो 1930s 40s मा। क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भन्छ, डिल्स विथ द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ प्रोटोन्स होइन। दिज आर डिफ्रेन्ट इन्स्टेन्सेस अफ द फन्डामेन्टल म्याथमेटिकल थ्योरी फर क्वान्टम फिल्ड थ्योरी। त्यो थ्योरीमा चाहिँ 1950s मा एउटा सिक्नेस थियो। The sickness was that the theory predicted photons to be massless, which is fine, photons are massless. But it also predicted other particles that are responsible for radioactive decay. W boson, Z boson, there are mediators of weak nuclear force which are responsible for radioactive decay, which we can actually experiment on. Two particles mass predict theory. But experimentally, we knew that these particles had masses, so there's inconsistency. Theory experimentally, so one of them had to be wrong. Nature is not wrong, nature is nature. W Z boson mass. So the theory had the sickness. Theory zero mass, experimentally non-zero mass. So theory fix Peter Higgs, Francois Englert, and others, Robert Broad, all were related to theory. The theory was called Higgs field. The Higgs field, Higgs field, that field permeates space. There is a difference between having a charge here and having an electromagnetic field here. If you have a charge, you have electric field. If you have a charge moving, then you have electromagnetic field. Yeah. If you have mass, you have gravitational field. Higgs field is not quite like that. Higgs field is like space-ko characteristic of Higgs field. You don't need a source for the Higgs field to be there. Higgs field is integrated into the fabric of space-time. It's a different type of field. Yes, it's a scalar field. Anyways, so त्यो field प्रतिपादन गरे 1960s मा, and त्यो field fixed that theoretical inconsistency with the experiment. Experimentally non-zero mass, theory zero mass थियो. अब Higgs field भन्ने exist गर्छ भने चाहिँ these particles would have non-zero mass. There was a mechanism was devised so that some particles would get mass and the others wouldn't.
And so it was so important that everybody thought this was a great theory because it fixed sickness in a theory that otherwise was very beautiful and very powerful, very like predicted many things that were verified by experiments and so forth. So 1960s ma predict gareko particle, and people spent like decades and billions of dollars looking for the Higgs field. Higgs field नै चाहिँ खोज्ने हैन, Higgs field को क्वान्टम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को क्वान्टम फोटोन्स भएको जस्तै Higgs field को क्वान्टम Higgs बोसोन खोज्नलाई धेरै रिसोर्सेस लाएर लगभग 50 वर्षपछि 2012 मा यसले त लार्ज हेड्रोन कोलाइडर बनाएपछि डिस्कभरी 2012 जुलाई 4 मा अनाउन्स गर्यो अडिटोरियममा। म यहाँ बाहिर थिएँ, त्यो भित्र फायर बोर्ड हुन्छन् 5 जना भन्दा बढी बस्दैन, 5 जना थिएपछि अब फायर बोर्ड के म यहाँ बाहिर बसिरहेको थिएँ, हामी बाहिर गयो क्लास चेक गर्थ्यौँ, अनि यहाँ डिस्कभरी अनाउन्स गर्यो। त्यो अनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै त्यतिखेरको लाइमलाइट त फिजिसिस्टहरूले लग्यो। फिजिसिस्टमा पनि अब हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट म इन्डिभिजुअल त होइन, हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट एटलस एक्सपेरिमेन्ट, सिएमएस एक्सपेरिमेन्ट, एलएनसी भनेर यिनीहरूले लाइमलाइट लिएर गयो। अनि इन एडिसन टु दोज यहाँ 2 जना बसेका छन्, पिटर हिग्स भन्ने उनीहरूले त नोबेल प्राइजै पायो 2013 मा। सो धेरै लाइमलाइट चाहिँ फिजिसिस्टहरूले लिएर गयो। तर त्यतिखेर इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ इनफ क्रेडिट पाएन, किनभने त्यत्रो एक्सपेरिमेन्ट बिल गर्नलाई त्यत्रो टनल बनाउनु पऱ्यो, त्यत्रो धेरै म्याग्नेट छाल्नु पऱ्यो। प्रोटोन बिम भनेको इट्स बेसिकली करेन्ट होइन, यत्रो धेरै करेन्ट, बिलियन्स अफ प्रोटन्स when they are circulating near the speed of light, कत्रो करेन्ट जेनेरेट हुन्छ होला त्यहाँ होइन। त्यो सबै काम गर्न इन्जिनियरहरूले गर्नु पऱ्यो थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर लाइमलाइट पाएन। द्याट्स व्हाई आई एम सेइङ द डिस्कभरी द्याट वाज अन माइन्ड। फिजिसिस्टहरूले गरेको डिस्कभरी हो, तर दे निडेड अ लट अफ टुल्स द्याट वर डेभलप्ड बाइ इन्जिनियर्स। अनि मैले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यु माइट थिङ्क द्याट आई थिङ्क अफ फिजिसिस्ट एन्ड इन्जिनियर्स एज प्रोफेसन्स, हुन्छ नि म फिजिसिस्ट है, यु गाइज आर इन्जिनियर्स। द्याट्स नट हाउ आई थिङ्क, द्याट्स नट हाउ पिपल हु आर अकम्प्लिस्ड विल थिङ्क आई थिङ्क। बिकज यो डिभिजनहरू त मान्छेले बनाएको भने यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्जिनियरिङ, यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स भनेर होइन। नेचरमा त त्यस्तो डिभिजन छैन नि, पिपल वर्क टुगेदर होइन। देयर आर फिजिसिस्ट who are trained as like physics PhD but do engineering work because they have to design something, they have to build tools and all. And there are engineers who do R&D and come up with new theories in engineering and so forth. And they are like scientists, right? And so your division saying artificial, but the way I'm using the phrases physicist or scientists and engineers is more functional than departmental or nature of distinction, right? So यो सबै काम चाहिँ wouldn't have been possible without like years and years of hard work by engineers and creativity and design aspects and so forth. अनि मेरो त्यतिखेरको क्लेम टु फेम चाहिँ यो पार्टिकल डिस्कभर भयो, हामीले पेपर पब्लिस गऱ्यौँ। म पनि एउटा अथर थिएँ त्यो पेपरमा होइन। त्यही सेन्समा अघि जेम्स कि कसले मेरो इन्ट्रोडक्सनमा भनेको छ हिग्स बोसोन डिस्कभरीमा पार्टिसिपेट गरेँ मान्छे भनेर। हुन्छ यो होइन, मैले सफ्टवेयर लेखेको हो, इलेक्ट्रोन अब त्यहाँ हुन्थ्यो, त्यो डिटेक्टरमा इलेक्ट्रोन डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो, फोटोन डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई कसरी भ्यालिडेट गर्ने कि यो इलेक्ट्रोनै हो यो फोटोनै हो भनेर लेख्ने सफ्टवेयरमा चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गरेको हो हिग्स बोसोनको डिस्कभरीमा। तर मैले धेरै चाहिँ खोज्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि आइ एम लाइक वान अफ द 3000 अथर्स। यो पेपरको अथर लिस्ट हेऱ्यो भने 3000 जनाको अथर्स छ होइन। मेरो पनि सानो कन्ट्रिब्युसन थियो, म जब एउटा PhD स्टुडेन्ट थिएँ, त्यहाँ कत्रो धुरन्धर नोबेल प्राइज विनरहरूले काम गरिरहेको थिएँ यहाँ होइन। जावा PhD स्टुडेन्टको कत्रो नै कन्ट्रिब्युसन होला र सफ्टवेयर भ्यालिडेसनमा काम गरेको हो। तर हिग्स बोसोनको डिस्कभरीको पेपरमा अनि अथर चाहिँ हुन पाएको हो होइन। त्यो चाहिँ भयो। त्यो भएपछि त्यतिखेर चाहिँ अब खुबै फिजिक्स भनेर लाग्यो, किनभने अनि त्यतिखेर फोकस पनि त्यस्तै थियो। अब हिग्स बोसोन नयाँ पार्टिकल डिस्कभर भयो, वी हेड नेभर डिस्कभर्ड एनिथिङ लाइक द्याट, वी हेड नेभर डिस्कभर्ड अ स्पिन जिरो एलिमेन्टरी पार्टिकल। डु यु नो व्हाट द्याट मिन्स? डु यु नो व्हाट स्पिन मिन्स? Spin 1/2, spin 1, yeah. Spin 1, boson, spin 1/2 means matter particles, force carrying particles, yeah. Spin 0 particle Higgs boson is the only one, elementary. Composite particle is spin 0. So elementary by Higgs boson. That's the only particle that we know that's elementary has spin 0, which means it allows for self-interaction. After interaction on the subset Higgs field, which no other particle can. But anyway, त्यतिखेर अनि त्यसलाई क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो, एकदमै नयाँ प्रकारको पार्टिकल डिस्कभर भएको छ, त्यसलाई क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो। नयाँ टेरिटोरीमा पुगेपछि त्यसलाई चार्टर गर्नु पर्यो नि, म्याप गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ पहाड यहाँ छ, यहाँ खोला छ, यहाँ नाला छ भनेर नयाँ एक्सप्लोररहरू जाँदाखेरि जसरी त्यो ठाउँलाई क्यारेक्टराइज गर्नुपर्छ त्यसको टेरिटोरी, सिमिलरली नयाँ डिस्कभर भएको पार्टिकललाई क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो। र हामीले धेरै समय धेरै म जस्तो धेरै त्यसपछि यो डिस्कभर भएको सुन आफ्टर म पोस्ट अफ भएँ, PhD सघाएँ। पोस्ट अफ भनेको चाहिँ PhD गरिसकेको तर पर्मानेन्ट जब नपाएको मान्छे जो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पोस्ट डक्टरल साइन्टिस्ट भन्छ होइन। त्यो भएर काम गरेको सनमै बेस थिएँ म, अझै पनि त्यही काम गरेँ गर्दाखेरि यही हिग्स बोसोनलाई चाहिँ
अझ फर्दर रिफाइन गर्नु पर्यो यसको क्यारेक्टरिस्टिक, यसको मास कति हो, यसको कपलिङ कति हो, यसले कसरी टप वाटरसँग इन्टरेक्ट गर्छ एटसेट्रा, त्यसमा फोकस गरियो। अनि अब चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि वेयर कमिङ टु अ डेड एन्ड इन द फलोइङ सेन्स। डेड एन्ड भन्दाखेरि यो थ्योरी छ एकदमै राम्रो छ, तर we're not getting anywhere yet. We're not discovering anything new. There are many problems out there in nature that we have not answered. There's a very beautiful theory that has been verified to, to a trillionth level precision. But there is a sickness in the theory, and I'll talk about the sickness very shortly. And you're at dead end, I feel the theory ekdamai राम्रो छ, तर theory मा problems छ. It's not explaining everything else, many other things. अनि त्यो भएर अब नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरू डिजाइन गर्नु पर्यो, नयाँ टाइपको एक्सेलरेटर चाहियो, नयाँ टाइपको कोलाइडर चाहियो। अब कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि त त्यो डिस्कभरी गर्नको लागि इन्जिनियरहरूसँग काम गर्नु पर्यो। अब इन्जिनियरिङको हेल्प चाहियो, त्यही भएर फोकस अलिकति सिफ्ट भएको छ। कसरी चाहिँ अझ बेटर बनाउने हाम्रो एक्सपिरियन्स, कसरी चाहिँ इन्जिनियरहरूसँग मिलेर काम गर्ने भन्नेतिर फोकस गरेको छ। सो यो डिस्कभरी हुनको लागि इन्जिनियर्सहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो एकदमै जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ अगेन मैले अघि नै भने जस्तो आइएम कोटिङ दिस अगेन, टु मी दिस बाउन्ड्रिज आर एकदमै फ्लुइड होइन, त्यहाँ लाइक डिस्टिङ्क्ट बाउन्ड्रिज लाइक इन्जिनियर फेस बिट्विनमा होइन। तर इन्जिनियरहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक नयाँ डिस्कभरीको लागि एउटा नयाँ इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स भन्छ। त्यो के अरे थम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्नुभन्दा अगाडि त्यो क्याथोड रे ट्युब त बनाउनु पऱ्यो कसै न कसैले। त्यो क्याथोड रे ट्युब डेभलप गर्नु, त्यो प्रकारको प्रिसिजन अब 1890s मा सोसललाई कुन जमानाको कुरो छ होइन। इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने नै थिएन, इलेक्ट्रोनिक डिस्कभर भएको छैन होइन। त्यतिखेर इलेक्ट्रोन डिटेक्ट गर्न सक्नु भनेको एक प्रकारको डिजाइन, एक प्रकारको इन्जिनियरिङ प्रब्लम थियो। त्यो फिजिक्सै होला भरे उसको PhD होइन, तर उसले गरेको त्यो जुन फङ्सन थियो त्यो इन्जिनियरिङ प्रब्लम थियो। क्याथोड रे बनाउनु पऱ्यो। सिमिलरली सुन आफ्टर रदरफोर्डले त्यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ सुट गरिरहँदा वुडफोर्डमा त्यो जुन एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन छ, त्यो डिजाइन इज एन इन्जिनियरिङ प्रब्लम होइन। यसरी चाहिँ पार्टिकल यहाँबाट सुट गर्ने, यसरी चेक गर्ने, यसरी काउन्ट गर्ने भन्ने खालको एक प्रकारको त्यो इन्जिनियरिङ प्रब्लम थियो। सो हरेक मेजर डिस्कभरीमा दोज आर जस्ट कपल अफ इक्जाम्पल्स फिजिक्समा, मोडर्न फिजिक्समा। अब टेलिस्कोपको कुरा गऱ्यो भने त्यही हो 1400s 1500sतिर ग्यालिलियोहरूले एउटा इन्जिनियरिङ प्रब्लम सल्भ गरे, टेलिस्कोप बेटर बनाउँदै गयो, मोर एन्ड मोर प्लानेट्सहरू डिस्कभर्ड होइन। हरेक यस्तो डिस्कभरीको पछाडि एउटा इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी, एउटा इन्जिनियरिङ फिल्ड थियो होइन। अनि एक्चुअली इन्जिनियरिङले बनाएको टुलले नयाँ डिस्कभरी हुन्छ। त्यो डिस्कभरी माइट हेल्प, नट अलवेज, तर माइट हेल्प develop new technology, and that new technology then allows you to do more precise measurements or run new experiments. And so you feedback just to ekle अर्कालाई help गर्दै नयाँ discovery leads to नयाँ technology, leads to नयाँ discovery, leads to नयाँ technology type हुँदै हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ होइन। Some of the things the engineers had to design for the Higgs boson to be discovered are shown here. एउटा त यो कोलाइडर भइहाल्यो, 27 किलोमिटर रिङ रोड जत्रो टनल, 100 मिटर अन्डरग्राउन्ड, जिनिभा एयरपोर्ट मुनि, फ्रान्सको रुरल एरिया भन्दा खेत मकै बारीको मुनि होइन, 100 मिटर तल गएर यत्रो टनलमा यत्रो bunches of billions and billions of protons near the speed of light। अब दौडनलाई कति एनर्जी लाग्ला होइन, कस्तो खालको म्याग्नेटिक स्टियर गर्नु पर्ला, किनभने प्रोटनलाई त बेन्ड गर्नु पर्यो, प्रोटनलाई बेन्ड गर्नलाई त म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो होइन। म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो खालको चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो, त्यो सबै इन्जिनियरिङ प्रब्लम हो। जस्ट द design, accelerated physics पनि भन्छ, तर it's a lot of applied physics and engineering to design accelerators like this होइन। त्यस्तै यो एक्सेलरेटरले त प्रोटनहरू सर्कुलेट मात्रै गर्ने हो। जो 27 किलोमिटर रिङमा उनीहरूले चाहिँ प्रोटन्स ल्यायो, प्रोटन्स कहाँबाट आउँछ, हाइड्रोजनबाट आउँछ होइन। हाइड्रोजन ग्यास ल्यायो, आयोनाइज गरे, एउटा प्रोटन पोजिटिभ चार्ज एकातिर जान्छ, नेगेटिभ इलेक्ट्रोन्स अर्कोतिर जान्छ, you have protons, lots of protons। एक बोतल हाइड्रोजन ग्यास दियो भने यु क्यान रन दिस लार्ज एडन कोलाइडर फर लाइक 100 years होइन। कति धेरै प्रोटन्स, कति धेरै प्रोटन्स त्यहाँभित्र होइन। अनि त्यो प्रोटन्स ल्याइसकेपछि इन्जिनियर्सले अथवा एक्सेलरेटरले चाहिँ प्रोटनहरू नियर द स्पिड अफ लाइट एउटा काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सनमा, एउटा क्लकवाइज डिरेक्सनमा ल्याउँछ। अनि त्यसपछि चारवटा स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा, चारवटा पोइन्ट, एउटा लोसोला, एउटा कबङ्की, एउटा साम्रो बाटो, एउटा कोटेश्वर भने जस्तो ठाउँमा चारवटा एक्सपेरिमेन्ट बनाएको छ ठ्याक्कै टनलको वरिपरि। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ दुईतिर रन गरेको बिम चाहिँ क्रस हुन्छ, क्रसिङ हुन्छ। Beams are brought together so that the protons can collide, and then they break apart and we can peer inside the protons and then study like the constituents of protons। त्यो बिल्ड गरेको चाहिँ डिटेक्टर जो छ, यो डिटेक्टर चाहिँ एउटा CMS भन्ने डिटेक्टरको पिक्चर हो, यो एटमस भन्ने डिटेक्टरको पिक्चर हो।
Your atoms detector is probably bigger than Pashpati one reason, yeah, Pashpati. एकदमै ठुलो डिटेक्टर 40 मिटर लेन्थ 26 मिटर डायमिटर भएको सिलिन्डर शेपको डिटेक्टर छ हैन अब उसले चाहिँ न्यानो सेकेन्डको हैन न्यानोमिटर न्यानोमिटर्सको प्रिसिजन दिनु पर्यो हैन यत्रो ठुलो अपराटस छ प्रिसिजन चाहिँ त्यस्तो खालको छ हैन यो एक्सपेरिमेन्टहरु पनि यसको इलेक्ट्रोनिक्सहरु यसको ट्रिगरिङ सिस्टमहरु यसको भोल्टेज मेजरमेन्टहरु एटसेट्राहरु सबै इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स हो हैन द फिजिक्स क्वेशन्स दैट वी आस्क व्हाट इज डार्क म्याटर मेड अप अफ what is protons made up, what is proton made up of. यस्तो खालको क्वेशनहरु फिजिक्स क्वेशन भयो त्यो क्वेशनलाई आन्सर इनेबल गर्ने इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स भयो या so far so good still with me yeah did you have to skip class to come here yeah Yes. you always need, you don't even need an excuse to skip class to begin with yeah lecture सबैले अझ अब कतिजना त म त लेक्चरमा आउँछु सुयोग सरको लेक्चरमा भनेर क्यान्टिनमा खाइरहेको so anyways well I used to do that okay what is everything made up of you probably already know this चाहिँ अब people like to go back to हुन्छ नि अब कोही चाहिँ यतातिर चाहिँ डेलको टाइममा उतातिर चाहिँ वेस्टतिर चाहिँ अब त्यो डिमोक्रेटसको टाइममा ग्रिक एन्सियन्ट ग्रिकको टाइममा भएर यो सबै पदार्थहरू यसले बनायो होला भनेर हैन अरू परमाणुले बनायो होला भनेर एउटा स्पेकुलेसन थियो people like to go all the way back and then you know become part of a much larger narrative like हामीले यस्तो मान्छे भनेर तर without going that far हैन modern सेन्समा चाहिँ यो जन डाल्टनलाई दिन्छ धेरै क्रेडिट मलाई एक्ज्याक्टली हिस्ट्री चाहिँ थाहा छैन तर अर्ली 19th सेन्चुरीमा जन डाल्टनले किनभने त्यतिखेरसम्म धेरै केमिस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्ट भइसकेको थियो people had isolated oxygen and hydrogen and they knew hydrogen is hydrogen no matter where you take a hydrogen from hydrogen भनेर त्यो त्यति टाइपको एक प्रकारको युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ सर्टेन म्याटरको भन्ने कुरासम्म मान्छेले बुझिसकेको फ्रम अल दिस केमिस्ट्री एक्सपेरिमेन्ट्स अनि त्यतिखेर त्यही भएर हाइड्रोजनको चाहिँ तत्त्व दियो भने एलिमेन्ट दियो भने त्यसको अल्टिमेट चाहिँ हाइड्रोजनकै कुनै एटम होला जुन चाहिँ इज द बेसिक इन्डिभिजुअल फर्म अफ हाइड्रोजन भन्ने खालको एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्ली 19th सेन्चुरीमा थियो हैन एन्ड युजुअली क्रेडिटेड टु जन डाल्टन त्यसपछि अझ बेटर evidence of the fundamental constituents of matter came in the 1890s. J.J. Thomson and the developed cathode ray experiments, which probably learned about in modern physics course. Yeah. How many of you have taken modern physics course already? Do you have to take modern physics course in the engineering school? Hey, physics 1 and 2 sequence occupancy socket. Physics 101 which is by the way, I mean physics का पनि छ Physics 7 is not. Okay, very good. The engineering ma चाहिँ physics 1 and 2 बेपछि सक्यो, which is the equivalent of resin can particle. Yeah. Resin के कुन किताब पढ्नुपर्छ? Physics को. के लेक्चर मा चाहिँ पढाए त्यही पढ्नुपर्छ. Well, anyways, you're all very good students. I know you probably go like reading books like by like reading bata and online the information. Anyways, अनि J.J. थम्सनको त्यो इलेक्ट्रोन पत्ता लगाइसकेपछि अर्को एउटा बिग स्टेप अब यो एक्ज्याक्टली चाहिँ 1910 1911 हुन्छ रदरफोर्डले चाहिँ अब एटम्स चाहिँ मोस्टली एम्प्टी छ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ डेन्सली बिचमा न्युक्लियस जस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ द्याट्स व्हाट द एक्सपेरिमेन्ट इज शोइङ भनेर पत्ता लाग्यो सो देयर वाज द पोजिटिभ चार्ज बिचमा अनि इलेक्ट्रोन समवेयर यो समवेयर कहाँ भनेर चाहिँ त्यो मोडल चाहिँ अनि बोरको एटम भनेर अलिअलि पढ्नुपर्छ होला बोरको एटमले एउटा मोडल बनायो त्यो मोडल ह्याड सम फ्लज basically the picture is everything is made up of atoms so your sense much everything is made up of atoms and there is how many atoms are there in the world how many different types of atoms 180 180 118 वटा atoms हैन संसारमा not counting the isotopes हैन so the 118 वटा छ 120 वटा चाहिँ ingredients of this entire universe can you imagine like how beautiful the picture has become now you have one table called the periodic table and you periodic table को सामानहरु लिएर ingredients लिएर you combine them in multiple ways and you get the universe isn't that very nice that is the simplicity that science provides हैन chemistry बाट आयो यो कुरो हैन particle physics मा it gets even more interesting or physics मा gets even more interesting and this is what I learned in no class ma हुँदाखेरि all this picture is generated by ChatGPT as you can probably tell which is really good at generating images I learned is everything is made up of atoms. Atoms are made of protons, neutrons, and electrons. Protons are not elementary. Elementary भन्नाले जति हामीले हाने पनि नफुट्ने कुरालाई हामी elementary भन्छौँ अथवा fundamental भन्छौँ physics मा
And protons are not elementary, they are made up of something called quarks. एउटा एनर्जी स्केलमा हेर्दाखेरि दुईटा अपवर्क एउटा डाउनवर्क देखिन्छ प्रोटनमा यो स्किममा right you think about like particle physics यो स्किममा you have दुईटा अपवर्क and एउटा डाउनवर्क to make protons अनि एउटा electrons to make hydrogen atoms. So you have like दुईटा डाउनवर्क एउटा अपवर्क to make neutrons. All you need to create the universe, the known universe, is two upward, downward, and electron. जम्मा तीनटा ingredients चाहिन्छ. You go from 118 different ingredients in chemistry to just 3 ingredients in particle physics. That's the beauty of particle physics. Furthermore, that's how much you can simplify things. All the ordinary matter, everything you can see around you, all this matter stuff, not light is not matter stuff, it's force carrying particles, but all the matter stuff in the universe is just made up of protons, neutrons, and electrons. Do you agree? Protons and neutrons are made up of upwards and downwards. That's it. So upwards, downwards, and electrons, that's all you need to make the universe. That's the most gratifying, and certainly a very gratifying thing to know that you can reduce the entire universe down to 3 ingredients. And यसको एउटा poetic beauty that is not lost on me and perhaps not on you either is that when you peer inside, protons को भित्र हेरेर the type of structure you see, it's not just like with the upward and downward. If you smash them with enough energy, these protons, what you see is there's a lot of activity going on. You can smash electrons, you can smash them very, very hard, you can smash them at very high energy, you don't find things inside electrons. As of today, electrons are elementary. They are as elementary as you can get. There is nothing inside an electron as far as we know. The proton को inside मा एउटा energy scale मा एक level को energy मा हेर्यो भने चाहिँ दुईटा upward र एउटा downward देखिन्छ. तर if you peer inside with higher energy, you split it open, quote unquote. You see a lot of activities there, lots of upwards and downwards and gluons and just a sea of quarks and gluons just interacting with each other. Almost similar to a picture, looking inside this proton is similar to looking a fraction of a second after the Big Bang. Big Bang ma ke huncha, all this energy becomes matter. What happened before the Big Bang? I'll come to it at the end of the talk. Okay. The Big Bang ma all this like a high energy density bhayeko space time नै नभएको time. Space time नै नभएको time. Like space time began with the Big Bang. Yeah. There was no concept of space and time before the Big Bang, according to IEEE Big Bang cosmology, IEEE models, right? त्यतिखेर energy became matter and antimatter because you have to balance the charge. You know about antimatter? Have you heard of antimatter? Yeah, some of you have. Same as matter, opposite charge. That's it, right? Electron, positron, or anti-electron. Minus charge, plus charge. That's it. Everything is the same. Matter, antimatter, and very soon after, there was just so much radiation, so much activity going on. Before the energy density reduced, what happened a trillionth of, or maybe a billionth of a second after the Big Bang is very similar to what you see inside a proton. So the fact that you're peering inside the smallest known structure to understand the largest known structure in the universe, the poetic beauty of that is what drives me, or what inspires me to continue to do physics. Because यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने कुरा कस्तो अचम्म भने जब भित्र सानो भित्र हेर्दा गयो झन् ठुलो अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँदै गइरहेछ, right? And so this is why I continue to do physics. Very good. You know, all of that. Did you have a question? Yeah, I wanted to ask if you entertained the questions mid the speech or like mid presentation. But you already asked a question. Can I ask a question? You already asked a question, right? Yeah. It's fine. You can ask a question. Yeah, my question is, अब यो क्वार्कहरु नै हुन्छ नि, यो क्वार्कहरुलाई नै होल्ड गर्ने चाहिँ के हुन्छ किनभने एउटै चार्ज चाहिँ हुँदो रहेछ के हुन्छ त्यो I've never heard about it. So You've never heard of quarks? हैन क्वार्क्सहरु हुन्छ थाहा छ तर क्वार्क्सहरुलाई चाहिँ केले होल्ड गर्छ थाहा छैन के प्रोटोन किन प्रोटोन नै बसिरहेको छैन भित्र केले ग्लुले बाँधिरहेछ भन्ने कुरा. Oh yeah, have you heard of the strong nuclear force vanilla? हजुर. Yeah. The answer is fairly straightforward, but can I answer it पछि? Yeah, sure. Is that okay? The reason is I want to get to the engineering part of this. So see, I can talk about physics a lot, but I want to get to the engineering side of things, and I'll come back to physics पछि हुन्छ. I want to discuss the strong nuclear force a bit on the cover charge, etc. We'll come back to this. Yeah. Any other questions? Let's take one more, if you have any. Or what questions do you have? Yeah. So how does Cern actually define particles? Like particles study the गर्छ but like कसरी define गरिरहेको छ scientistहरुले? Would it help if I call it wavicle? Sorry.
पार्टिकल पनि नभन्ने वेभ पनि नभन्ने वेभिकल भनेर भन्यो भने कस्तो होला? That helps you. And the reason I answer it half jokingly, half serious, is because you're probably referring to like particle or wave concept. And a particle. Are you a physicist or an engineer? Physics. You're a physicist, right? Yeah, you're a physicist. Yeah. So particle कसरी define गर्ने, wave भनेर कसरी define गर्ने, quantum mechanics आफ्नो ठाउँमा छ, quantum mechanics र special relativity मिसाएपछि field आउँछ, field भनेर define गर्ने, field को quantum भनेर जे भने त्यसलाई particle भने पनि wave भने पनि भयो. Field को quantum के हो भन्दाखेरि because you have like fields, right? पछि गएर त सुरुमा हामीले matter पढ्दा the whole foundational physics 101, let's say physics 101 is basically a lot of particle model, right? Car पनि particle, मान्छे पनि particle, सबै कुरा particle model हो नि. There is a defined position. That's what a particle model is, right? And there is a wave model. Actually, फेरि आएर you have to study waves, अनि waves अझै delocalized form लाई study गर्नु पर्यो हैन? A wave, they don't have like defined position. A wave, you can't say where a wave is. All you can see the crest is over here, trough is over here. Whenever wave defined limits, a wave does not have a defined position. And a wave, particle, there is a series of experiments that go into what insane model, depending on the experiment, depending on what kind of observations we do. Like you will explain versus particle model, light fly, or will explain versus wave model, light fly. All the basic form light. Mirrors मात्रै हेर्ने हो भने रे मोडलले एक्सप्लेन गर्छ लाइटलाई अब लाइट के हो त रे हो कि पार्टिकल हो कि वेभ हो हैन इट डिपेन्ड्स अन लाइक व्हाट टाइप अफ एक्सपेरिमेन्ट्स यु रनिङ अन देम हैन त्यही भएर पार्टिकललाई यसरी नै डिफाइन गर्छ भन्दा सरले भन्दाखेरि पनि फिजिक्सहरुले त्यसलाई स्टडी गर्दाखेरि र स्टडी कसरी गर्दाखेरि त्यसको न्यूमेरिकल मोडल बनाउँदा म्याथमेटिकल मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी अप्लाई गर्ने हो अनि अब क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा नाम जे भने पनि इट्स अ क्वान्टम अफ सर्टेन फिल्ड भनेर भन्छ भनौँ न म्याथमेटिक्समा हैन हामीले नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकल भनेर भनिरहनु पर्यो हैन एउटा फलोअप क्वेसन गरिहालेँ यसै क्वेसनहरुमा हुन्छ फिल्डको क्वान्टम चाहिँ पार्टिकल भन्नुभयो र लाइट आफैमा लाइक टु फिल्ड्स राइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक के अरे इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड तर त्यसलाई त अगेन वेभ पार्टिकल डुअलिटिज भन्छ सो हाउ डज द्याट डजन्ट इट कन्ट्राडिक्ट अर डजन्ट इट सम अरू लुपहोल्सहरू भोइडहरू आउँदैन I'll also answer your question, Wasi. We can discuss about that topic more because that's a very interesting question. Okay, to probably the last or maybe one of the second last slide on physics. All of the stuff that I discussed so far, right? All the quarks and gluons and electrons and I didn't like use the names leptons and all that, but all of this gluon matter except gravity fits एउटा equation. There's just one equation. The equation can be printed on a t-shirt or it can be printed on a coffee mug and that is the equation. It's called Lagrangian नाम सुने होला कसैले क्लासिकल मेकानिक्सको हैन Lagrangian भन्छ एउटा चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्सको Lagrangian भयो अनि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्सको Lagrangian भयो यसमा चाहिँ फोर्सेस फिल्ड्स हिग्स बोसोनको फिल्ड हिग्स सेक्टर हिग्सको पोटेन्शियल यो सबै कुराहरू राखेर बनाएको इक्वेसन अब यसलाई elaborate गऱ्यो भने लामो हुन्छ अफ कोर्स इक्वेसन हैन म्याक्सवेलको चारैवटा इक्वेसन इज इम्बेडेड इन दैट एन्ड अल दैट इज जस्ट अ सर्ट ह्यान्ड भनौँ न त्यो इक्वेसन यति राम्रो र छोटो छ हैन तर what that means is physics ले धेरै कुरा एक्सप्लेन गरेर आएको छ all the electronic devices and all of like modern civilization is based on electronics and all this यो सबै कुरा काम गर्छ so this theory is the underlying principle like for many of these things like modern civilization हैन तर there is unfinished business the standard model of particle physics भन्नेले अब quarksहरु एक्सप्लेन गर्छ इलेक्ट्रोन्सहरु एक्सप्लेन गर्छ इलेक्ट्रोनको heavier cousins छ muons tau leptons भन्छ up quark down quark को heavier cousins छ bottom quark भन्छ top quark भन्छ etc and त्यो सबै चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ तर it also does not explain many things that are external to it and I'll explain shortly what I mean and it also does not explain or has inconsistencies आफैमा त्यो चाहिँ त्यसको प्रब्लम भयो कस्तो खालको प्रब्लम भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड मोडलले डार्क म्याटरको बारेमा केही पनि भन्दैन एस्ट्रोनोमरहरूले बाहिर ग्यालेक्सीको रोटेसन कर्भहरू अब्जर्भ गर्छ द थ्योरी डज नट म्याच थ्योरी भन्नाले आइदर न्युटोनियन ग्राभिटी अर आइन्स्टाइनको जेनरल रिलेटिभिटी ग्राभिटीले जुन मोसन प्रिडिक्ट गर्छ अब्जर्भेसनले त्यो म्याच गर्दैन अब्जर्भेसनमा सो देयर इज अ प्रब्लम या त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडलले केही पनि भन्दैन डार्क म्याटर हो भन्ने थाहा छ बिकज इट एक्ट्स ग्राभिटेसनली इट इन्टरेक्ट्स ग्राभिटेसनली
matter हुँदै पनि standard model is supposed to be a theory of matter and radiation, but it does not explain dark matter. So that's a problem. But that's not a problem that the standard model built itself. That's a problem that came from external observations, from astronomy. Yeah. Still, you'd like a theory to explain everything. They all matter if it is supposed to be a theory of matter, right? So dark matter एउटा एकदमै ठुलो प्रब्लम भयो. अनि अर्को स्ट्यान्डर्ड मोडल आफैले क्रिएट गरेको प्रब्लम, आफ्नो इन्टरनल प्रब्लम चाहिँ म्याटर एन्टी म्याटर एसिमेट्रिकमा छ. मैले अघि नै भने जस्तो बिग ब्याङमा चाहिँ म्याटर र एन्टी म्याटर इक्वल अमाउन्टमा क्रिएट भयो इफ यु बिलिभ इन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज. नत्र भने त म्याटर बढी एन्टी म्याटर कम आयो भने त चार्ज ब्यालेन्स भएन. प्लस चार्ज जति आयो माइनस चार्ज त्यति नै आउनु पऱ्यो. एनर्जी चाहिँ म्याटर एन्टी म्याटर बन्यो भने एउटा फोटोन इलेक्ट्रोन र एन्टी इलेक्ट्रोन बन्यो भने चार्ज त कन्जर्भ हुनु पऱ्यो भनेर फोटोन कन्भर्ट्स इन्टु इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन. या त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो थ्योरी अनुसार बिग ब्याङमा इक्वल अमाउन्ट अफ म्याटर र एन्टी म्याटर क्रिएट भएको हुनुपर्ने हो. तर when astronomers like make all these observations universally out there, all they find is matter. They don't find naturally occurring antimatter. Antimatter, the universe can't go, all the antimatter from the time of the Big Bang can't go, we can't explain. There are mechanisms within the standard model that allows for a little bit of matter dominance over antimatter, but it's not enough to explain the scale at which we see this symmetry between matter and antimatter. That is the problem. Yeah. So that's a problem within the theory. And finally, neutrinos, which are built into the standard model as massless particles. Neutrinos, have you heard of neutrinos? Neutrinos are particles that get radiated during, let's say, radioactivity. Yeah, during radioactive decay. The neutrino was saying standard model, the way it's built is massless. Theory massless, sir. For experiment now, we know it has non-zero mass. Non-zero. We don't know what its mass is. All we know is its mass is m greater than 0. Okay? But that's still a problem. It's to be 0 versus to be greater than 0 is a big difference, right? Theory levels are 0, experiments levels are greater than 0. So that's a big problem. And so hence, the standard model we know is an incomplete theory of nature. It does not explain all our observations, and it has its own built problems like within itself. And your subima gravity with the grace and a standard model where gravity does not fit. If you go back to your Audico equation, your Lagrangian equation, if you go back to that equation, your equation, electromagnetic force, nuclear weak force, nuclear strong force, gravitational force. Gravitational force is, of course, equivalent depending on which dynamics you use, and that is a separate thing. Like you think gravitational thing, gravity is a very different type of force. It does not fit into the quantum mechanical scheme of things. Yeah. So that's how we know standard model is not the final theory of nature. There has to be something else. It's not the theory of everything. There are theoretical reasons why we don't, theoretical physics, theoretical reasons why we don't understand these things. Dark matter, matter, antimatter, asymmetric, non-zero neutrino mass, etc. There is theoretical reason. Also reasons that we don't have good enough instrumentation. Yeah, we don't have good enough instrumentation. Neutrino mass non-zero, so it's a precise instrumentation. If you take meter stick लिएर गएर हैन भाइरसको विथ नाप्न खोज्यो भने त हुँदैन हैन भाइरस इज अफ द स्केल अफ 10 to the minus 6 meters is the 10 to the minus 2 at most हैन त्यही भएको भएर we don't have that kind of precision एउटा to begin with. That could be a problem. I'm not saying that is the problem, but that could be the problem. There may be other problems that we are not even aware of. When you are exploring the unknown, you don't know what you don't know, right? There may be things that you have absolutely no idea, like you're blindsided by things. Yeah, you're blindsided, you're prejudiced by the laws of nature that you're already familiar with. Maybe the laws of nature are very, very different when you're dealing with large-scale structures like dark matter. Yeah, that could be a good reason. But all you understanding is that maybe our instrumentation is not good enough for detecting dark matter, for understanding matter antimatter asymmetry, for measuring neutrino mass to whatever precision we can. यो सबै गर्नको लागि physicists मात्रै काम नभएर engineers को पनि काम हुन्छ. Engineers are the ones who will design these PCB boards and help us like put sensors the PCB board ma, so that we can measure these particles high radiation activity भएको ठाउँमा धेरै radiation भयो त फ्राई हुन्छ नि त बोर्डहरु हैन सेन्सरहरु फ्राई हुन्छ. We have lots of radiation, the सबै त
के भन्छ फ्राई अप हुन्छ होइन, त्यही भएको भएर रेडिएसन हार्ट कसरी बनाउने होइन, त्यो टाइपको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि पनि इन्जिनियर्सहरूको हेल्प, स्पेसली यो क्वेसनहरूको आन्सर गर्नलाई फिजिक्सको आउटस्ट्यान्डिङ क्वेसन्स आन्सर गर्नको लागि नयाँ जेनेरेसन अफ एक्सेलरेटर्स र नयाँ जेनेरेसन अफ डिटेक्टर्स आर बिङ स्टडिड अहिले। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर हाम्रो रिङ रोड जत्रो भनेको यो 27 किलोमिटरको टनल यो भयो हो होइन, यो 100 मिटर अन्डरग्राउन्ड यहाँ मुनि जमिन मुनि यो जिनिभा एयरपोर्ट भयो स्विजरल्यान्डमा। अनि यो फोटोमा देखेर छ यहाँनिर चाहिँ एल्प्स भन्ने माउन्टेन छ होइन, यो 27 किलोमिटरको पुगेन, वी निड टु बिल्ड अ लार्जर कोलाइडर 100 किलोमिटर रेडियस भएको 100 किलोमिटर सर्कमफेरेन्स भएको अर्को फ्युचर सर्कुलर कोलाइडर भन्ने यसको फिजिबिलिटी स्टडी कम्प्लिट भएको छ। यो प्रोजेक्टको लाइफ भनेको यो खन्न थाल्ने 2040 सालमा 2040मा यो खन्न थाल्ने यो 100 किलोमिटर, अनि त्यसपछि 2055 2055 2060 तिर बल्ल यो चाहिँ डेटा आउन थाल्छ होला, एन्ड इफ वी कन्टिन्यू टु गिभ अस डेटा विल बी अन 2070 and 2080। क्यान यु इमेजिन द टाइम स्केल अफ द प्रोजेक्ट्स? यो किन प्रोजेक्ट गरिरहेछ? यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट $multi-billion प्रोजेक्ट स्प्यानिङ लाइक 5-6 decades होइन, यो किन गरिरहेछ? अल बिकज वी आर क्युरियस, वी आर नट थिङ्किङ अफ यसको कुनै एप्लिकेसन हुन्छ इन द फ्युचर, वी आर थिङ्किङ कस्तो खालको सोचाइ छ यो इन्टरनेसनल साइन्टिस्ट एन्ड इन्जिनियर्सहरूको कोलाबोरेसनको कि अर्को 100 वर्षसम्म के साइन्स गर्ने भनेर डिटर्मिन गर्दैछ यो प्रोजेक्ट। क्यान यु इमेजिन लाइक अस हामी यहाँ नेपालमा बसेर अर्को 100 वर्ष अब हामी के गर्ने भनेर हामीले कस्तो खालको प्रोजेक्ट बनाउनु होइन, यो चाहिँ विदेशीले गर्यो भन्न खोजेको होइन, दिस चाहिँ इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन, यसमा नेपालीहरू पनि छ यसमा पार्टिसिपेट गर्ने अफकोर्स होइन, अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट बन्दैछ। अब यत्रो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि 100 किलोमिटरको रिङ 100 मिटर अन्डरग्राउन्ड, अब लेकको मुनि जानु पऱ्यो, माउन्टेन्सको मुनि जानु पऱ्यो, कति टाइपको इन्जिनियरिङहरू चाहिन्छ यहाँ, जियोफिजिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ फर द सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एन्ड अल द्याट होइन। अनि एक्सेलरेटर बनाउनुलाई अब नयाँ खालको म्याग्नेटहरू ल्याउनु पऱ्यो, मोर पावरफुल म्याग्नेट, मोर एनर्जी एफिसियन्ट म्याग्नेट ल्याउनु पऱ्यो, सुपर कन्डक्टिङ वायर्स चाहियो, हायर टेम्परेचर सुपर कन्डक्टिङ वायर्स चाहियो, त्यसको अब इलेक्ट्रिकल स्टडिज गर्नु पऱ्यो एट्सेट्रा। सो देयर इज अ लट अफ स्कोप फर इन्जिनियर्स यो आउने प्रोजेक्टहरूमा। अनि त्यो गरिसकेपछि त एक्सेलरेटर मात्र भयो, त्यसपछि 4वटा क्यामेरा बनाउनु पऱ्यो, त्यसको वरिपरि डिटेक्टर्स बनाउनु पऱ्यो या एटमस एक्सपेरिमेन्ट्स, त्यो डिटेक्टरहरूको आफ्नै टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जेसहरू छ। त्यो सबैमा पनि देयर आर अल इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स एन्ड दे विल निड इन्जिनियर्स टु सल्भ दोज प्रब्लम्स। Questions? Because so target. So is there any reason like we choose Geneva for this project, like any specific? Geneva नै चुज गरेको भन्ने छैन, मैले सुनेको मात्रै हो। 1950s मा भएको हो यो। एक्चुअली यो CERN भन्ने CERN अर्गनाइजेसन छ नि, CERN भन्ने अर्गनाइजेसन चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भयो, युनाइटेड नेसन्स जस्तो। युनाइटेड नेसन्स अलरेडी जिनिभामा थियो 1950s मा हैन, WHO जिनिभामा थियो अलरेडी। एउटा त्यो रिजन हुनसक्छ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो, जिनिभामा राख्नु, इट्स अ न्युट्रल कन्ट्री, बसेको भाग लिँदैन, इट्स नाइदर विथ द एक्सिस नट द अर्को पार्टी होइन भनेर गरेको होला। तर जिनिभा एकदमै महँगो छ, अनि नर्वेमा गर्ने भन्ने कुरा थियो के अरे, अनि नर्वेको गभर्मेन्ट इज नट एज रिसेप्टिभ, त्यही भएर जिनिभा पनि गर्यो। अनि अहिले भइरहेको कारण चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू त्यहाँ छ। जिनिभा इज हाफ अफ द पपुलेसन इज एक्सप्याट जिनिभामा, धेरैजना बाहिरबाट आएर बसेको छ, त्यही भएर मान्छेलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ होला त्यहाँ जानलाई। अब गर्नुपर्ने चाहिँ यत्रो 100 किलोमिटर टनलको लागि चाहिने त्यो जुन इनिसियल स्टेजेस हुन्छ नि, मैले पनि सिम्प्लिफाई गरेँ अघि नै यो कुरा होइन। यो 27 किलोमिटरको टनलमा प्रोटोनको बिम इन्जेक्ट हुनुभन्दा अगाडि यो 7 किलोमिटरको टनलमा हुन्छ। यहाँ 7 किलोमिटरको अर्को SPS भन्ने रिङ छ। यो 7 किलोमिटरको टनलमा W र Z बोसोन 1980s मा डिस्कभरी भएर कार्लो रुबिया भन्ने मान्छेले नोबेल प्राइज पाएको थियो अलरेडी 80s मा। या त्यो 7 किलोमिटरको टनलमा अब 27 त्यो 7 किलोमिटरको टनलमा आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ 2 किलोमिटरको रिङ छ, त्योभन्दा अगाडि लिनियर एक्सेलरेटर चाहिँ त्यहाँको प्रोटोन ल्याएर LHCमा हाल्ने होइन, स्टेजेसमा लाने हो होइन। अनि अब यो 100 किलोमिटरको रिङमा इन्जेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 27 किलोमिटरको चाहिँ इन्जेक्टर जस्तो भयो। अहिले चाहिँ मेन कोलाइडर यो भयो फ्ल्यागसिप, पछि यो फ्ल्यागसिप भएपछि LHC चाहिँ इन्जेक्टर जस्तो मात्रै रहेछ। LHCमा दौडायो अनि एउटा सर्टेन एनर्जीमा पुगेपछि अनि त्यसपछि 100 किलोमिटरको टनलमा SSCमा इन्जेक्ट गर्यो। त्यही भएर अब जिनिभामा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यो इनिसियल स्टेजेस आर अलरेडी इन प्लेस।
Right, what about you? So the challenge, Higgs boson discovering भन्दा अगाडिको challenge चाहिँ के थियो भन्दाखेरि Higgs boson चाहिँ Big Bang को टाइममा should have existed. The Higgs field exist गर्यो. Space time create हुने बित्तिकै it's a property of space. यो Higgs field create भयो. अब त्यो Higgs field study गरेर 1960s मा त्यो Higgs field predict गरेपछि predict नभने त्यो theorize गरेपछि त्यसलाई स्टडी गर्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि बिग ब्याङ जस्तै कन्डिसन्स क्रिएट गर्नु पर्यो. बिग ब्याङ लाइक अ फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्ड आफ्टर द बिग ब्याङ टाइपको कन्डिसन्स क्रिएट गर्नु पर्यो. त्यो कन्डिसन्स कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि त्यो प्रोटोन्सहरूलाई स्म्यास गरेर एकदमै हाई एनर्जी डेन्सिटीमा होइन थोरै स्पेसमा एकदमै धेरै एनर्जी भएर चाहिँ पार्टिकल्सहरू कोलाइड गर्नु पर्यो. त्यो गर्नको लागि चाहिँ देयर वर नो इक्विपमेन्ट. 60s मा इक्विपमेन्ट थिएन, 70s 80s मा त्यो 7 किलोमिटरको टनल बन्यो, त्यतिखेर हिग्स बोसोनको खोजी भएन. त्यसपछि 80s मा 1980s मा चाहिँ खोजी भएको हो. 27 किलोमिटरको रिङ चाहिँ 1980s मै बनेर यो LLC भन्दा अगाडि LEP भन्ने कोलाइडर थियो. त्यहाँ लार्ज इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन कोलाइडर भनेर इलेक्ट्रोन र एन्टी इलेक्ट्रोनलाई स्म्यास गरेर हिग्स बोसन खोजी भएको थियो. त्यहाँ त्यतिखेर पत्ता लागेन, त्यतिखेर एनर्जी पुगेन. देयर वाज नट इनफ एनर्जी टु क्रिएट द हिग्स फिल्ड अर टु क्रिएट द हिग्स बोसन. त्यसपछि इट रिमेन अ बिग इन्जिनियरिङ च्यालेन्ज. त्यसपछि फेर्मी ल्याब भनेर सिकागो बाहिर टेवाट्रोन भन्ने एक्सिलेटरमा पनि खोजी भयो हिग्स बोसनको, त्यहाँ पनि पत्ता लागेन. अनि फाइनली अनि all the detectors and all the accelerator, all the pieces basically came together in LHC आएर मात्रै. There's a lot of work that went behind creating conditions similar to the fraction of a second, the Big Bang, where the Higgs field could be created and its quantum, the Higgs boson, could be detected. Okay. So त्यसको solution भनेको अब मैले भनिहालेँ केही डिटेल. 27 किलोमिटरको रिङ चाहियो अफ सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेट्स. प्रोटोन्सलाई स्टियर गर्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो, लोरेन्ज फोर्स होइन टक 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 गरेर. अनि त्यसपछि म्याग्नेट्सहरू त्यत्रो म्याग्नेटहरूलाई चाहिँ अब सुपर कन्डक्टिङ फिल्ड चाहियो. किन भन्दाखेरि यो रेगुलर म्याग्नेट युज गऱ्यो भने त अब कति धेरै पैसा खर्च हुन्छ. सुपर कन्डक्टिङ चाहियो, मेल्ट होला, तातेला के होला होइन. सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेटिक कुल गर्नु पर्यो अलमोस्ट 2 केल्भिनमा कुल गर्नुलाई अब कति लिक्विड नाइट्रोजन र लिक्विड हिलियम चाहियो होइन. अर्कै इन्जिनियरिङ प्रब्लम. अनि त्यसपछि अब यस्तो यो टाइपको म्याग्नेटहरू जुन क्रिएट भयो, यो टाइपको म्याग्नेटिक फिल्ड डिन्ट एक्जिस्ट. यो टाइपको म्याग्नेटिक फिल्डहरू इन्डस्ट्रीमा डिन्ट एक्जिस्ट एट द्याट टाइम. अहिलेको मलाई सबैभन्दा धेरै फिल्ड चाहिँ थाहा भएन, तर 8 टेस्ला अर समथिङ थियो त्यतिखेर होइन 2008-9 तिर लार्जेस्ट म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थमा मान्छेले बनाए. त्यो टाइपको म्याग्नेटहरू भएर चाहिँ एउटा कस्टम डिजाइन भन्नु. किन कस्टम डिजाइन? बिकज नो इन्डस्ट्री निडेड दिस टाइप अफ एप्लिकेसन. यत्रो ठुलो म्याग्नेटिक फिल्ड कसैलाई चाहिएको थिएन. फिजिक्सलाई चाहियो, इन्जिनियर्सहरूले बनायो. अब यो टाइपको म्याग्नेटिक फिल्डहरू 8 टेस्लाको चाहिँ होइन 2 टेस्ला टाइपसम्मको चाहिँ अब मेबी अहिले त बढे पनि होला. हस्पिटलहरूमा एमआरआईहरू के गर्नलाई काम लाग्छ. अनि त्यसपछि अब यो बिम कुराहरू मैले अघि भन्न सकेँ. सो बेसिकली चाहिँ गएर उनीहरूको प्राइस 530 मा किनभने उनीहरूले थ्योरिटिकल 60 लेभलटी गरिसकेको थियो. 50 वर्ष लाग्यो बिट्विन द प्रेडिक्सन एन्ड द डिस्कभरी. एन्ड दिस स्लाइटली डिफरेन्ट फ्रम ग्राभिटेसनल वेभ्स. ग्राभिटेसनल वेभ्सको बारेमा सुनेको छ कि छैन तिमीहरूले? हेभ यु हर्ड अफ ग्राभिटेसनल वेभ्सको डिस्कभरी? लाइक रिसेन्टली 2016 तिर एन्ड 17 मा नोबेल प्राइज पाएको थियो फिजिसिस्टहरूले. The idea of gravitational waves is supposed to be yet another evidence for general theory of relativity. तर GR को चाहिँ के एउटा राम्रो थियो भन्दाखेरि अलरेडी 1919 तिर त्यसको भेरिफिकेसन चाहिँ भइसकेको थियो. So the theory didn't need a verification. Although gravitational waves were detected 100 years after Einstein's prediction, the theory already had good experimental verification. Eddington's experiment त्यसपछि अब जीपीएसहरू डिजाइन गर्दाखेरि general relativity principles etc. भइसकेको थियो. The theory already had a solid footing. Higgs field को चाहिँ थिएन. Higgs field को this was the first time that we knew that oh yeah Higgs field भन्ने हो कि क्या हो होइन. Because 1916 मा भने जस्तै पार्टिकल चाहिँ एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भनेर 2012 मा थाहा भयो. So basically it's a very very long scale project. 50 वर्ष between the theoretical prediction and experimental verification. अनि यो सबै चाहिँ फेरि एकदमै it's not a remote thing. It's not like something that happens in Switzerland and only like people living in Europe can participate भन्ने पनि होइन. यहीँबाट नेपालबाट पनि धेरैजना स्टुडेन्टहरू पार्टिसिपेट गरेको छ सर्नको एक्सपेरिमेन्ट्समा. अहिलेसम्म लगभग 24 जना गयो होला स्टुडेन्टहरू बिट्विन 2013 एन्ड नाउ 24 जना जस्तो अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू समर स्टुडेन्ट बनेर. अनि फर्स्ट त भन्ने सेकेन्ड आएको
मसँग काम गरेको भने सुरुमा यही यस्तै रुममा मैले भेटेको 2014 सन्तोष पराजुली हो। सन्तोष चाहिँ 2014 हाम्रो फिजिक्स फ्रन्टियर्स भनेर यहाँका एउटा आउटरिच काम गरेको थियौँ, आउटरिच वर्कसप गरेको थियौँ केयुमा फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा। त्यसपछि त्यतिखेर हि वाज वान अफ द पार्टिसिपेन्ट्स। अनि त्यो सक्यो, यहाँ वर्कसप सक्यो, त्यसपछि सर्नमा 2015 आयो, समर स्पिरिट भएर काम गर्ने होइन। त्यसपछि ट्यु फर्केर मास्टर्स थिसिस पनि गर्यो, मास्टर थिसिस पनि सर्न एजिडा एनालिसिस गरेर गर्यो। अनि उसको काम त्यतिखेर राम्रो भएर पिएचडी गर्नलाई ड्यालस गयो, अनि ड्यालसमा एसएमयू युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्यो। अनि उसको काम चाहिँ थियो त्यो हिग्स बोसोन जुन छ भर्खर पत्ता लागेको पार्टिकल, त्यो पार्टिकल चाहिँ कसरी आफैसँग इन्टरेक्ट गर्छ, त्यसको मेकानिजम के हो भन्ने खालको रिसर्च गरेर पिएचडी गर्यो। अहिले पनि साइन्टिस्ट छ, सर्नमा एटम्स एक्सपेरिमेन्टमा साइन्टिस्ट चाहिँ काम गरिरहेको छ। अनि उसको एउटा काम चाहिँ इन्जिनियरिङ जस्तो छ, र कम्प्युटर चाहिँ के यो एउटा चाहिँ फिजिक्स काम भयो, हिग्स बोसोनको सेल्फ इन्टरेक्सन भन्ने। अनि अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङ जस्तो काम छ, अब कम्प्युटर सर्टको द्याट्स मोर रेलेभेन्ट। यो चाहिँ डिस्कभरी भयो। डिस्कभरी भएपछि अब डिस्कभरी हुनको लागि चाहिने अर्को च्यालेन्जेस के छ डिटेक्टर लेभलमा, स्पेसली युजफुल पर्छ फर कम्प्युटर इन्जिनियर्स र अल्सो फर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स इज द्याट हामीले यो डिटेक्ट गर्ने पार्टिकलहरू हिग्स बोसोन मात्रै नभएर टप क्वार्क मात्रै, टप क्वार्क पनि, बटम क्वार्क पनि, डब्ल्यू बोसोन पनि, जेड बोसोन पनि, दिज आर नट स्टेबल पार्टिकल्स। प्रोटोन जस्तो स्टेबल होइन, इलेक्ट्रोन जस्तो स्टेबल होइन। दिस पार्टिकल्स दे डिके इमिडिएटली इन्टु समथिङ एल्स। हिग्स बोसोन क्रिएट भयो, इट इमिडिएटली डिकेज इन्टु टु photons. So Higgs boson create by it immediately decays into 2 muons, like what 2 electrons, let's say, etc. Immediately. By immediately I mean 10 to the minus 23 seconds per second. Yeah, Higgs boson bonio, 10 to the minus 23 seconds, it's not there. So proton-proton collision, they collide billions of protons. Yeah, billions of protons your bunch, billions of protons your bunch. Only 99.99999% of them they don't interact because 23 mm beam pipes are 23 millimeter radius by beam pipes are you throw tunnel beam pipe is your beam pipe billions of protons protons fly to 23 mm infinity by and they don't see each other. Protons don't see each other at all. They give their space. Rarely the collision and त्यस्तो बेला बेलामा हुने कोलिजनमा कहिले के भन्छ अनि रेयरली मात्र हिग्स बोसन भन्छ। बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ एक्चुअल त्यो बन्चेस क्रसिङ, त्यसपछि त्यसको बिलियन्स अफ क्रसिङ भइसकेपछि एउटा दुईटा कोलिजन आउट अफ दोज बिलियन्स, अनि त्यो एउटा दुईटा कोलिजन पनि हिग्स बोसन नभनेर अरू बन्छ। त्यो एउटा दुईटा टाइपको हुने कोलिजन पनि बिलियन्स चोटि बनेपछि बल्ल एउटा हिग्स बोसन भन्छ, राइट? सो इट्स भेरी भेरी रेयर। द्याट्स वाइ इट वाज नट डिस्कभर्ड फर सो लङ बिकज इट्स भेरी भेरी हार्ड टु क्रिएट हिग्स बोसन्स। अनि त्यो गरे बल्ल बल्ल हिग्स बोसन बनाए त्यसरी कोलाइड गरेर इमिडिएटली डिकेज 10 to the minus 23 second and it's gone into something else. It becomes either 2 p quarks or it becomes 2 w bosons or 2 z bosons or 2 photons etc. अनि हामीले चाहिँ त्यो जुन पार्टिकल डिके भएर स्टेबल छ दुईटा फोटोन भने फर एक्जाम्पल लेट्स टेक द सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल दुईटा फोटोन्स भन्यो अनि त्यो दुईटा फोटोन्स लिएर त्यो फोटोनलाई अब फोटो मल्टिप्लायर भयो proton आयो and combine the mass of the photons, invariant mass. Photons and mass is combine the invariant. Do you know what invariant mass is? Probably don't, which is fine. But you know E equals to mc squared, right? And you know E equals to mc squared plus p squared. May or may not know that. Okay, E equals to mc squared. Special relativity mass, invariant mass भन्ने कुरा हुन्छ हैन। एनर्जी र मास एउटै कुरा हो, एनर्जी छ भने मास पावर जस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई भनौँ न अहिलेको लागि। नट एक्ज्याक्टली द्याट तर स्याक्रिफाइसिङ द प्रिसिजन त्यसरी बुझ्दा हुन्छ अहिले रफली हैन। त्यो दुईटा फोटोन्स थियो तिनीहरूको टोटल एनर्जी भनौँ न इन्भेरिएन्ट मास एड गरेर हिट बोसनको जस्तो मास आयो कि आएन, हिट बोसन जस्तो थियो कि थिएन भनेर डिटेक्टिभ जस्तो काम गर्नुपर्छ। फोटोन्स फोटो मल्टिप्लायरिटीमा डिटेक्ट गरे, त्यसपछि दुईटा फोटोन 25 नाइनोसेकेन्डभित्र आएको थियो कि थिएन, किनभने कतिखेर आयो एउटा आयो अनि अर्को चाहिँ 1 सेकेन्ड पछि आएर भएन। इम्प्याक्टमा एकैचोटि भएको थियो भने त्यो इट हेज टु कम विथिन द कति नाइनोसेकेन्डभित्र चाहिँ रेजिस्टर गरिसकेको पर्यो हैन। त्यो भनेको द्याट्स अनदर इन्जिनियरिङ च्यालेन्ज। कसरी चाहिँ त्यस्तो टाइम प्रिसिजन ल्याउने हैन, तिमीहरूको डिटेक्टरमा कसरी चाहिँ लजिक बिल्ड गर्ने हैन, सो द्याट यु क्यान रिजल्भ नानोसेकेन्ड लेभलको timing, right? That's an engineering problem.
अनि प्रोटोनको लागि मात्र नभएर यो मैले एटलस डिटेक्टरको क्रस सेक्सन लिएको, यु क्यान थिङ्क अफ इट एट 40 मिटर यता आउँछ अनि त्यसपछि 26 मिटरको डायमिटर छ and that is the interaction point. Protons यताबाट गइरहेछ, protons पछाडिबाट पनि आइरहेछ. This is the interaction point. यहाँ interaction भएपछि all these particles they move outward बन्यो, they decay into other particles and each particles चाहिँ different layers मा डिटेक्ट गर्ने. सोलेनोइडल म्याग्नेटिक फिल्डहरु हालेर चार्ज पार्टिकललाई बेन्ड गर्ने, त्यसलाई बेन्ड गरेपछि त्यसको मोमेन्टम नाप्न सकियो या लोरेन्ज फोर्स युज गरेर. प्रोटोन्स, न्यूट्रोन्सहरु इलेक्ट्रोन्स भन्छ. Protons, neutronsहरूलाई अब certain material राख्यो भने liquid argon जस्तो material राख्यो भने they interact with the liquid argon and deposit their energy. त्यसपछि प्रोटोन हो यो न्यूट्रोन हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ etc. अनि that's how radiation therapy works, right? Radiation therapy मा एक्स-रेज राख्यो अथवा प्रोटोनको बीम राखेर ट्युमरहरू किल गर्ने त्यही त हो हैन. प्रोटोनहरु आउँछ, प्रोटोनको एनर्जी जान्छ, ट्युमरमा जान्छ, डिपोजिट गर्छ, ट्युमर पड्किन्छ हैन. That's how radiation therapy works. Yeah. That's how like protons, neutrons are detected by putting in some kind of detector that would detect this way energy. Yes, that's how. So each layer of this detector is an engineering challenge in itself. So सबै बनाएपछि सुरुमा एक्सपोजर बनायो with the bunches collision, त्यसपछि different layers of detector design गर्यो अनि त्यो schematicलाई चाहिँ रियल बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो डिटेक्टर देखिन्छ. It's called Atlas. Atlas detector चाहिँ यो अघि देखाएको your schematic real form says so the beams are coming into the board and we got product yeah one part of the set border yeah the beam pipe छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ beam pipe completely यो टनल बनाइसक्नु अगाडिको फोटो हो हैन. अनि यहाँ चाहिँ एकदमै हाई प्रिसिजन इलेक्ट्रोनिक्सहरु हैन. लाइक a giant like 7-story tall camera with Swiss watch जस्तो हैन. त्यसमा various types of particles are detected भनेर जस्तो. अनि यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट मात्रै नभएर फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्ट मात्रै नभएर सोशल एक्सपेरिमेन्ट पनि हो. यो एक्सपेरिमेन्टमा 5000 जना फिजिसिस्ट एन्ड इन्जिनियर्स वर्क अनि दे कम फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड एज शोन इन दिस म्याप. अमेरिकाको थुप्रै युनिभर्सिटिज छ, युरोपको छ, साउथ अमेरिकाको छ, अफ्रिकाको केही छ, एसियाको केही छ. अनि यहाँ नदेखेको युनिभर्सिटीहरु किन भेरियस पार्ट्स अफ द वर्ल्डबाट अरू सिएमएस भन्ने एक्सपेरिमेन्टमा छन्, कोही एलएचसिटी भन्ने एक्सपेरिमेन्ट छन् एटसेट्रा. सो दिस आर अल लाइक दिस giant collaboration. अनि यो स्लाइड I'll skip. The idea is very similar. The idea is a lot of particles are being produced and you need a precision to tell them apart. अनि यसको चाहिँ कस्तो आइडिया पुरा के भन्दाखेरि अर्को इन्जिनियरिङ प्रब्लम चाहिँ कहाँ पनि आउँछ भन्दाखेरि with all those collisions you can't write the data. यति धेरै भइरहेछ. Every 25 nanoseconds मा billions and billions of protons are passing each other. यति धेरै collision भइरहेछ कि you can't write all that data to the tape. That's a lot of data. Just a lot of data. Like संसारको सबै सर्भरहरु राख्यो भने पनि you can't store that amount of data. So we reject 99.99% of these collisions. We have to build a logic so that you can reject this very, very, very fast. त्यो लजिकलाई चाहिँ ट्रिगर भनेको सुनेछ तिमीहरूले हेर. ट्रिगर लजिक बिल्ड गर्नु पर्यो. ट्रिगर लजिक कसरी बिल्ड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 40 मेगाहर्ट्जको कोलिजन्स रेटलाई झारेर टेपमा राख्ने बेलासम्म 1 किलोहर्ट्जमा ल्याउनु पर्यो. And this should all be happening within a few nanoseconds. Yeah, that's a real challenge. Yeah, like 40 megahertz rate ma data आइरहेछ. All you can write is 1 kilohertz. Take 1 kilohertz rate ma लेख्दाखेरि पनि वर्षभरिमा 10 petabytes of data आउँछ. You know how much is 10 petabytes? 10 petabytes is a lot, right? The gigabyte, terabyte, petabytes. त्यसपछि 1000 terabyte भनेको 1 petabyte हो. We're collecting like tens of petabytes every year. त्यत्रो डेटा कहाँ राख्ने हैन. त्यति गर्दाखेरि पनि त्यति नगरे भए 40 मेगाहर्ट्जलाई रिड्युस गरेर 1 किलोहर्ट्जमा नल्याएको भए त कति हुन्थ्यो या. यति गर्दाखेरि पनि हामीले कलेक्ट गरेको डेटा अहिले अलरेडी एक्जाबाइट्स स्केलमा छ. The data that we have put together or collected in the last 10 years, exabyte भनेको कति हैन. Terabyte, petabyte, exabytes, yeah. Every time 3 orders of magnitude more, yeah. त्यति धेरै डेटा लेख्नको लागि लेख्न नसक्ने यति धेरै डेटा लेख्न नसकेको भएर all of this is engineering challenge. How do you build your logic gates? How do you determine कुन particle is worth writing to tape, कुन event कुन collision is worth writing to tape,
which is not. And you do it based on hardware logic. Actually hardware logically decide गर्छ. Hardware logically decide गरेको डिसिजनहरु बफरमा राखिरहनु पर्यो अनि बफरमा भएको कुराहरुलाई सफ्टवेयर लजिकले डिसाइड गर्छ इन्जिनियरिङ नलेजले भनेर. सो यसमा दुईटै इलेक्ट्रिकल लेभलको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ लेभलको प्रब्लम्स छ र सफ्टवेयर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ लेभलको प्रब्लम्स छ which decides which events get returned to the table, because we want to write out interesting events so that we don't miss like the Noya particle, for example, right? We don't want to miss that. But at the same time, we want to make sure that we're not writing noise to the tape. You have to maximize your signal over noise. Yeah, signal over noise. Signal over noise is engineering. That should be an engineering problem. But anyways, you linkage बाट physics बनाउने कुरा मैले अघि गरिसकेँ. अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि 2017 मा अलरेडी सो 2014 मा सन्तोष आयो, 2015 मा महेश आयो, 2016 मा को आयो, बिर्सेर आउने आयो, केन क्वेसन आयो, को आयो हैन. स्टुडेन्टहरु आउँदै गयो अन्डर ग्रेजुएटहरु अनि दे गट ट्रेन्ड देयर, दे वन अन PhD गर्न गयो, कता गयो हैन. टिचर्सहरु आए हाई स्कुलबाट and they got trained, they came back and they inspired the next generation of scientists in Nepal. Now they continue to do that. They informally भइरहेको थियो अनि 2017 मा चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई हैन नेपालमा त एकदमै धेरै ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स छ उनीहरुलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनै पर्छ भनेर एउटा अग्रिमेन्ट साइन गरेको छ सर्न र गभर्नमेन्ट अफ नेपालको बिचमा एउटा इन्टरनेसनल कोअपरेसन अग्रिमेन्ट. यो अग्रिमेन्टले चाहिँ एउटा लिगल फ्रेमवर्क हो. इट अलाउज फर स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल टु गो टु सर्न एन्ड गेट ट्रेन. Yeah, so you can apply to various opportunities. But your type of opportunities, shortly, training, PhD, etc. It's not going to do much. Our government is institution, just a project ownership. See, engineer. उनीहरुले चाहिँ म चाहिँ यो ट्रिगर लजिक बिल्ड गर्छु, यो ट्रिगर लजिकमा म चाहिँ एआई युज गरेर अथवा मसिन लर्निङ एल्गोरिदम युज गरेर आई वान्ट टु मेक इट मोर एफिसिएन्ट भनेर एउटा प्रोजेक्ट ओन गर्नु पर्यो. त्यो प्रोजेक्ट ओन गरे भने चाहिँ यु हेभ टु गेट एक्सेस टु अ लट अफ रिसोर्सेस. कस्तो खालको रिसोर्सेस भनेर आई विल टक अबाउट इट सर्टली. तर एउटा लेभलमा गभर्नमेन्टसँग अग्रिमेन्ट छँदैछ. अब इन्स्टिट्युसनल अग्रिमेन्ट चाहियो. इन्फर्मल रूपमा त धेरै काम भइरहेछ, लाइक म गर्छु, सन्तोषले गरिरहेछ, रोशनले गरिरहेछ होइन. इन्फर्मल रूपमा स्टुडेन्ट सुपरभिजन त धेरै भइरहेछ. इनफ्याक्ट इट इज लाइक वर्क अन अन इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट टु रन मसिन लर्निङ एल्गोरिदम्स अन एन एफपिजिए. एफपिजिएमा कसरी एमएल रन गरेर त्यसलाई चाहिँ फास्टर बनाउने, लाइक फास्टर देन जिपियु भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरेको थियो बुझ्छको स्टुडेन्ट्सले तिनजनाले. अनि त्यसपछि सन्तोषले चाहिँ लाइक बेसिकली सुपरभाइज देम होइन. आई सुपरभाइज देम बट सन्तोष इज द टेक्निकल लिडर्स होइन. सन्तोष रिमेम्बर 2014 मा यस्तै रुममा थियो सन्तोष होइन. He was like there and he went to get his PhD and now he's sort of paying it forward and supervising students from Nepal on kind of like engineering projects for physics. So basically यो इन्फर्मल रूपमा भइरहेको छ. Roshan is another example who was outreach program 2018 मा केयुमा थियो. यो के फिजिक्स ब्लक भन्छ के भन्छ त्यहाँ माथि भएको प्रोग्राममा यो प्रोग्राम भएको बेलामा त्यसपछि he came to Cern 2019 मा समर स्टुडेन्ट भएर अहिले PhD गर्दैछ ओहायो स्टेटमा, probably defect like next month. And he is like supervising several students from Nepal probably students of physics मा. अनि अब के गर्नु पर्यो भने अब डेटा कुरा मैले गरिसकेँ. सो आई सी दिस स्लाइड यु अलरेडी नो लाइक डेटा सेन्टर्स आर इम्पोर्टेन्ट. यो डेटा सेन्टरहरू सर्नले क्रिएट गरेको चाहिँ कस्तो छ, यति धेरै डेटा छ कि सर्नको सेन्टरमा मात्रै विच इज लाइक हाफ अफ सर्नको यो डेटा सेन्टरको फोटो यो होइन. यहाँ मात्रै इनफ नभएर एक्ज्याक्ट रेप्लिका एक्जिस्ट इन हङ्गेरी. सो डेटा आउँछ, कोलिजन डेटा आउँछ, दे गेट डिसाइडेड, दे गेट रिटर्न टु मेनी अफ दिस सर्भर्स होइन. अब यो सर्भरमा आगो लाग्यो खतम भयो, त्यस्तो महँगो डेटा बल्ल बल्ल कनेक्ट गरेको. त्यही भएर एक्ज्याक्ट रेप्लिका इज क्रिएटेड अप्टिकल फाइबर. छ हङ्गेरीमा अर्को सेन्टर चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम होइन. अनि त्यसपछि त्यसबाट अलिकति सेलेक्सन गरेको डेटाहरू चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्ड, अमेरिकामा, एसियामा, साउथ एसियामा, अफ्रिकामा भेरियस डेटा सेन्टर्स छ अराउन्ड द वर्ल्ड. यो अहिले क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ. लङ बिफोर इट वाज कल्ड क्लाउड कम्प्युटिङ. सर्नमा चाहिँ एलएचसी ग्रिड भनेर भन्छ क्या, एलएचसी ग्रिड भनेर ग्रिड कम्प्युटिङ हुन्छ क्या. इट्स अ कन्सेप्ट इन डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ अफकोर्स होइन. डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ भनेर थाहा छँदैछ होइन. Cloud computing, there are certain features that are distinct from distributed computing LHC. Sort of like predecessor of cloud computing. यहाँ थियो. अनि त्यसको एउटा इक्जाम्पल त अब अलरेडी नेपालमा
2018 मा यहाँ 200 सर्भर यो डिकमिसन सर्भर्स मिनिङ 3 वर्षसम्म अलरेडी युज गरिसकेको सर्भरहरू केयुमा ल्याएको तर त्यो 3 वर्षसम्म युज गरेको कस्टम डिजाइन सर्भरहरू हो त्यतिखेर स्टेट अफ द आर्ट हो त्यो सर्भरहरू यहाँ नल्याएर बर्कली एमआइटी लगाएर पनि स्टेट अफ द आर्ट हुन्थ्यो त्यस्तो राम्रोसँग डिजाइन गरेको सर्भरहरू त्यस्तो यहाँ ल्याएर राखेको छ 200 वटा यहीँ कतारमा छ होइन सो दिस क्यान बी पार्ट अफ एउटा आउटपोस्ट हुनसक्छ अफ अल दिस यो जुन कनेक्टेड इन्टरकनेक्टेड कम्प्युटिङ सिस्टम छ त्यसको पार्ट यो एउटा हुनसक्छ द्याट वुड बी वान प्रोजेक्ट doesn't have to be you can work on other projects that this can be one of the project so यो सबै गर्नलाई अर्को च्याप्टर चाहिँ मोरले सिनीबाट सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अब हामीले धेरै इन्फर्मल रूपमा काम गरिसक्यौँ अब चाहिँ फर्मली इन्स्टिट्युसनल पार्टनरसिप गरेर अनि त्यसको पनि एउटा काम छ त्यसको एउटा मेकानिजम छ अब यो I'm just like listing some of the projects that are relevant for various departments in the School of Engineering हैन सबै लिनको लागि चाहिँ एउटा फर्मल पाथ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि you can join the Atlas experiment at Cern as a technical associate institute भन्छ technical associate institute भनेको you don't have to pay anything you have to take the ownership of a particular project let's say you want to run machine learning on FPGA and then test it out and see how it works or maybe you want to take an AI algorithm and then make it more efficient. So instead of a trillion parameters, you will reduce it to like a billion parameters, right? Something like that. Maybe you have done new types of CNN that will help us recognize some of these images in the detector. You have to take ownership of that. You and the institute and students work on various projects. They were going to path of technical institute, and I think KU is quite ready. KU talented students also, talented faculty also, they can deliver project. That's not a question, it's a question of whether or not we want to do it. A lot of these computing projects matter. Yeah, talent, talent, but there's no difference. So we don't see the content there, physics books content change class and 40 books are the same, more or less. Engineering books are all. So I think there is enough talent, and as long as there is institutional will, you can join Atlas, and it's just a matter of who wants to take the lead in studying engineering, interested or not. Thank you for your time, and I'll take your questions now. Sorry, I don't want to take a tea break. I want to entertain their questions and be done with it. Guys, tea virus, you can. Well, we can bring in tea and then you can ask me questions while we're having tea. Yeah, tea questions. Tea questions. Never say no to tea. Every time is tea time. Data चाहिँ कस्तो टाइपको डाटाहरु सुरुमा आउँदाखेरि अब हामीले कुनै पनि डिटेक्टरले रेजिस्टर गरेको आफ्नो भोल्टेजहरु हैन That's not like what do the detectors measure? They measure voltage. That's not like normal with the data. Yeah, engineer, level of calm inside. Collision भन्छ हार्डवेयरमा गयो हार्डवेयरमा चाहिँ एनर्जी डिपोजिट कसरी मेजर गर्यो भन्दा भोल्टेजमा मेजर गर्यो हैन त्यो भोल्टेजमा मेजर गरेको डेटाहरु बाइनरी फाइल भएर आउँछ त्यसले रिटर्न बाइनरी फाइल्स त्यो बाइनरी फाइल अब यति धेरै प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ इन बिट्विन डेटा इन्जिनियर्सको काम भनौँ न long before they become an electron long before like there are voltages here and physicists काम गर्छ इलेक्ट्रोनहरुसँग यहाँनिर engineerहरुले काम गर्छ यहाँनिर they take all this voltage they convert it into binary files ले कहाँ राखेर के प्रोसेस गरेर अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन फर्मेटमा ल्याउँछ n-tuple भन्ने फर्मेटमा ल्याउँछ if you are familiar with it एउटा n-tuple हैन nested n-tuple बनाएर ल्याउँछ अनि त्यो nested n-tupleमा बल्ल we can see यहाँ इलेक्ट्रोन रहेछ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन रहेछ एटसेट्रा भनेर सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँ आउँदाखेरि बल्ल we can do physics यो चाहिँ आउँछ नि आन्सर दिएको of course from अब मैले also बुझे अनुसार चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोनकै बीचमा एउटा ग्लू जस्तो फोर्स हुन्छ एकदम शॉर्ट रेन्जमा काम गर्ने थाहा छ okay so tell me your name and what major what Pratyush applied physics Pratyush applied physics okay very good the reason I wanted to ask you major is I want to tailor my answer to your discipline and if you're a physicist I'll answer it sure to a physicist if you're an engineer I'll try to tailor the answer to you so basically proton, neutron,
त्योभन्दा अगाडि ल इभन बिफोर वी लुक एट क्वार्क्स होइन थिङ्क अबाउट वाट इज होल्डिङ द प्रोटोन्स टुगेदर होइन प्रोटोनलाई केले होल्ड गरेर राखेको भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स भने हामीले होइन स्ट्रङ फोर्स कहाँबाट आयो भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स आउनको लागि इलेक्ट्रिक फोर्स आउनको लागि इलेक्ट्रिक चार्ज चाहियो होइन इफ यु हेभ इलेक्ट्रिक चार्ज देन यु गेट इलेक्ट्रिक फोर्स होइन अनि स्ट्रङ फोर्स आउनको लागि एक प्रकारको चार्ज चाहियो त्यो चार्ज के हो जस्तै ग्राभिटेसनल फोर्स आउनको लागि चार्ज चाहियो त्यो चार्ज भनेको मास हो अल वी नो इज मास चाहिँ प्लस र माइनस छैन भनेर चार्जको चाहिँ प्लस र माइनस छ इलेक्ट्रिक चार्जको भनेर थाहा छ मासको चाहिँ प्लस मात्रै छ भन्नु के हो मास इज भेरी डिफ्रेन्ट होइन एनिवेज त्यो कलर चार्ज भनेर एउटा नाम छ त्यसलाई जे नाम दिए भए पनि हुन्थ्यो होइन कलर चार्ज चाहिँ इज क्यारिड बाई क्वार्क्सहरूको चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज पनि हुन्छ र कलर चार्ज पनि हुन्छ त्यो स्ट्रङ फोर्स भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ म्यानिफेस्टेसन अफ द कलर चार्ज हेज नथिङ टु डु विथ हामीले देख्ने यो कलर इट्स जस्ट अ नेम वी कुड हेभ कल इट फ्लफ वाट एभर होइन जे भने भए नि त्यो फ्लफ अथवा त्यो कलर चार्ज र अर्को कलर चार्ज बिच चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छ होइन अनि त्यो फोर्स चाहिँ त्यो जुन अट्र्याक्सन भएको फोर्स एउटा कलर चार्ज र अर्कोको रेमनेन्ट चाहिँ इज स्टिल स्ट्रङ्गर देन द रिपल्सन बिट्विन द पी एन्ड द पी द प्रोटोन एन्ड द प्रोटोन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो प्रोटोन र प्रोटोन हेल्ड भयो प्लस र प्लस त्यो रिपेल गरिरहेछ तर रेजिड्यू अफ द स्ट्रङ फोर्स चाहिँ चाँडै डिक्रिज भएर जान्छ त्यसको लाइफ जस्तै प्लस ई चार्ज माइनस ई चार्ज र माइनस ई चार्ज छ भने इन्फिनिट डिस्टेन्समा पनि देयर इज अ नन जिरो फोर्स बिट्विन द टू होइन यो स्ट्रङ फोर्सको चाहिँ एक्सन हुने डिस्टेन्स चाहिँ विदिन द रेडियस अफ प्रोटनभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ इट फल्स टु जिरो भने जस्तो सेप छ त्यसको होइन अनि त्यो चाहिँ त्यसको रेजिडुअल चाहिँ इज स्टिल स्ट्रङ्गर देन द इलेक्ट्रिक रिपल्सन द्याट इज वाट होल्ड्स इट टुगेदर सो प्रोटन सिमिलरली क्वार्क्स होल्ड टुगेदर भन्दा पनि भित्र चाहिँ होइन अप र डाउन क्वार्क मात्रै हेर्दाखेरि अप र डाउनको बाउन्ड स्टेट भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही कलर फोर्स भयो होइन इफ यु लुक इट लाइक रियली इनसाइड चाहिँ प्रोटोनहरू त्यस्तो त्यहाँ स्टेबल भएको पार्टिकलहरू देख्दैन जस्ट लाइक अ लड अफ पार्टिकल्स कमिङ इन एन्ड आउट अफ भ्याक्युम दे गेट लाइक क्रिएटेड आउट अफ भ्याक्युम क्वान्टम फिल्डहरू दे एक्ट भेरी भेरी वियर्डली भनौँ न लाइक भ्याक्युमबाट पार्टिकल एन्टी पार्टिकल बिग ब्याङबाट मास र म्याटर र एन्टी म्याटर आएको जस्तै होइन भ्याक्युमबाट पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल एज लङ एज इज नट भायोलेटिङ एनी अफ द नोन लज अफ फिजिक्स होइन चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्छ सो वाट यु सी लट्स एन्ड लट्स अफ क्वार्क्स एन्ड ग्लुअन्सको इन्टरेक्सन देख्छ प्रोटोनभित्र चाहिँ एउटै प्रोटोनभित्र पनि धेरै एउटै प्रोटोनभित्र त मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ क्वार्क्स भनेको क्वार्क त्यो हामीले त के अरे एउटा अप क्वार्क अनि एउटा डाउन क्वार्क भयो भने प्रोटोन हुन्छ भनेको त्यो एभरेजमा चाहिँ यसो हेऱ्यो भने दुईटा र एउटा भेटिन्छ भनेको हो एभरेजमा भनेको त एउटा सर्टेन एनर्जी स्केलमा माइक्रोस्कोप कतिको पावरफुल छ ठिकैको पावरफुल छ भने अप र डाउन देख्छ एकदमै पावरफुल भित्र ल्याएर हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै कुरा देख्छ पावर एनर्जी collision energy. Yeah, very good. Before you, there was somebody else who asked me a question about electromagnetic field and the quantum of the field. Was it you or was it somebody else? There was somebody who was sitting there. Okay. Yes, gluon is also a particle. But it's a particle very standard model go upward downward let me simplify your picture right. Your upward or downward is a proton banausa. They have a second generation of similar quarks called Cern quark and strange quark, and a third generation of quarks called top quark and bottom quark. These second and third generation quarks are not stable. They decay into other quarks. Up quarks and down quarks can form bound states like a proton. Electrons electrons are muons are tau leptons are. Tau lepton decays, muon decays. Electron is the lightest stable particle. Ball roll wants to go to lower energy state, right? Similarly, this tau lepton, this muon, they want to go to lower energy state, that is called the electron. Right? Electron is a stable bio. What was your question? Sorry. A particle, gluon particle. Okay. Very good. So all of these quarks and electron, muon, tau lepton, and their associated neutrinos, these are collectively called matter particles or fermions or spin 1/2 particles, if you will. Spin 1/2 भनेको के हो? Spin 1/2 भनेको
क्वान्टम मेकानिक गर्दाखेरि एउटा वेभ फङ्सन लेख्यो साई भनेर लेख्यो त्यो साई सिमेट्रिक छ कि एसिमेट्रिक छ कि साई प्लस माइनस के भएर आउँछ साई 1 साई 2 गर्दाखेरि जस्तै न्युट्रोन प्रोटोन बनाउनलाई Can I quickly finish my line of thought and then I'll come to you? The reason I wanted to finish this is this may be relevant for the rest of the questions also. So your particle or matter particle, these are the things that make up matter. And your particle बिचको interaction like कसरी describe गर्ने भनेर जुन mathematical model बनाए नि जसको physical verification छ, these particles are called bosons. Spin 1 particle, photons, gluons, W and Z bosons. Photons for electromagnetic force, gluons for strong force, W and Z bosons for weak nuclear force. Those are bosons. So we have fermions, spin 1 particles, bosons, spin 1 particles, and then in its own class, the Higgs boson, the spin 0 particle. So yes, in this sense, gluon is a particle. And again, the particle question. The way we use these terms, particles and waves, is natural language for limitations. Mathematics, there is no limitation. You just write it as a wave function or a field. Yeah. Okay. Before you ask a follow-up question, can we entertain some other questions? I think he had a question before you, so I'll come to you. Yes. What's your name and what's your major? My name is Abhishek Yadav. I study computer engineering. Okay. Go ahead. Sir, how do you spend your 24 hours? How do I spend my 24 hours? It varies from time to time. So if I'm teaching like semester on that, it's saying लगभग 3टा lecture पढाउनु पर्छ हप्तामा. अनि that means I spend a lot of time prep गर्दै, homework read गर्दै, अनि स्टुडेन्टहरुसँग इन्टर्याक्ट गर्दै, अनि त्यसपछि एक दिन हप्तामा एक दिन अथवा 1.5 डे ब्लक हुन्छ रिसर्च गर्नलाई त्यो गर्यो. अनि त्यो 9 to 5 लगभग त्यतै गर्दाखेरि सकिन्छ ड्युरिङ सेमेस्टर्स. अनि समरमा चाहिँ मोर लेस 100% रिसर्च गर्ने हो. अनि रिसर्च गर्ने भनेको अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टको PhD स्टुडेन्टको कामहरु सुपरभाइज गर्ने हो. I don't do as much hands-on work these days or as much hard code गरिरहने खालको काम धेरै गर्दैन. I mostly supervise students who are doing the work भनेको त्यो hands-on work गर्ने स्टुडेन्टहरु. So that's I devote a lot of my time doing that समरमा. अनि त्यसपछि अलिअलि काम आउटरिच गर्छु. So 24 hours को ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन हैन. But it's some linear combination of this depending on the semester, and then there is a time variance on that. And sir, No follow-up question. I'll come to you later. I think he had another question. Let's give everybody a chance. Is that cool? My name is Trideep Pandey. I'm first year. What's it? What Pandey? Trideep Pandey. Trideep Pandey. I'm first year civil electronics engineering student, and physics was very wider than all that. When you think about, when people think about massive science organizations like Cern and big tech companies, people mostly think about the physicists and programmers, software developers. But what is the actual role of electrical and electronics engineers in these places? Like, in a general way, we know the scopes and the places like consumer electronics, EVs, robotics, and networking, telecommunication. But at a bigger picture, what are the what is the actual role of electrical engineers in these places? And another question. Can I answer the first question first, and then we'll come back to the second question? So you don't have to stand up to ask a question. Your classroom, more actually, बच्चामा हुँदा अहिले गर्नुपर्छ कि पर्दैन 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि टिचरहरु क्लासमा थियो भने गुड मर्निङ म्याम, गुड मर्निङ सर भन्नुपर्छ. Do you have to do that स्कुलमा या? अनि त्यस्तो गर्नुपर्ने मेरो एकजना साथी असलमा अनि फेरि जहाँ भेट्यो भने गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन भनिरहेको छ सरलाई. जहाँ बाटो भेट्यो भने मेरो एउटा साथीले सरलाई असलमा देखेको त्यो सरलाई किन जाँदाखेरि सरलाई देख्ने बित्तिकै नेचुरली उसलाई गुड आफ्टरनुन सर भनेर भनेछ. सरले सिट डाउन. Basically, electrical engineering, electronic engineering, all engineering, physics, it's a mindset. If you think about it as a mindset, you learn to do quantitative sciences, you learn to do quantitative thinking, you learn to think about the problem deeply, about its consequences, what the assumptions are, how do you go from being a deductive logical problem to an inductive logical problem. What you do is learn these skills. Programming that all these skills that you actually learn, programming, design problem, power, distribute problem, you can learn it. I never took a computer science course, never took a programming course. Python physics I just grabbed a book called Python for Dummies and I taught myself how to do like programming, Python, C++.
etc. So सिक्न सकिन्छ तर what you learn throughout this training 4 वर्षको ट्रेनिङमा maybe in grad school is how to think, how to learn भन्ने कुरा सिक्छ. त्यही भएर the type of skills you gain from any engineering disciplines or any quantitative sciences, the fundamental skills are going to stay the same. So you're all like in the lab or the Amazon lab or that if you know these type of fundamental skills, if you have these skills, that is what these companies value. Not necessarily physicists hire गर्यो or mathematicians hire गर्यो भन्ने कुरा हैन. एउटा certain skill set भएको मान्छे hire गर्यो भन्ने हो. त्यही भएर electrical engineering hire गर्दैन भन्ने छैन. Electrical engineers do so many linear systems and they're so useful. Your linear system which you learn soon about. I suppose have you already taken linear algebra? You will, right? Yeah, and then you deal with a lot of linear systems. This type of skills are highly valuable, very specific skills to कुरा गर्दाखेरि electrical engineers are very useful. Power कसरी अब चाहिँ it's going to be a big problem of a data center खुला खुलै छ अब कसरी यसलाई power efficient बनाउने, they are going to be in big demand. In fact, General Electric भन्ने company that takes contracts from giants like Google and Anthropic and Anthropic र OpenAI etc. यिनीहरूसँग कन्ट्र्याक्ट लिने General Electricले about उनीहरूको 10 वर्षसम्म अब we cannot provide you generators भनेर भइसक्यो. 10 वर्षसम्म त्यति धेरै बुकिङ छ. त्यो सबै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूले सल्भ गर्ने प्रब्लम हो. Yeah. So don't worry, you'll be fine. You'll get a lot of skills as an engineer that are highly marketable. That's why my parents wanted me to join engineering. Anyway, somebody else had a question. I think, or maybe it was your follow-up or your follow-up. Does anybody else have a question besides Abhishek and Kriti? If you don't, yes. Can you talk about its feasibility and future? Can I talk about Physics informed neural nets. Oh, can I talk about physics informed neural nets? I can talk about constraint systems. Yeah, physics informed neural network on it. So, you must have heard about it. Yeah, physics informed neural network. This is the value on it. Is the following, and this is also true of like mathematics, not just physics. The idea is, if you have constraint systems, you have solutions that have to satisfy certain boundaries. Yeah. What that means is, if you have lots and lots of parameters in your neural network or whatever algorithm you're building, if you have constraint systems, then the number of parameters can be reduced. Yeah. This is what PIN is doing, right? You have Lagrange multipliers, you have like other constraint systems, and so forth. You cannot entertain unphysical solutions. And if your neural network or your machine learning algorithm is going beyond the allowed values, it will be penalized, right? And hence PINN is getting some popularity in certain sectors. I don't know if it will solve all problems of this trillion parameters space for ChatGPT and other LLMs. But it certainly has certain value in physical sciences and certainly in engineering sectors. And I see it as a valuable tool. Yeah, that's a very good question. And I think if you train yourself to do some PINN, ultimately the way to think about it is, not ultimately, but an example to think about it is, if you build a system that violates conservation of momentum, that's a bad network, right? Yes. So that means that network should be trained in such a way that it cannot go into its minimum. Let's say some function has to be minimized ultimately, right? Somewhere something has to be minimized. Likelihood has to be maximized, or negative log likelihood has to be minimized or something. That's the bottom line of many of these training problems. Yeah, have you seen that? Have you seen that? In your computer, I don't know what course you would do that in, deep learning maybe? Deep learning course, so ultimately, like, some function has to be minimized, right? Minimization is the problem for a calculus, right? Something has to be minimized. Okay, very good. Well, anyways, we'll talk about it after the course. But yes, it is very good. Very good. Any other questions? No? Abhishek, what was your question? Follow-up question. What do you feel, what good qualities you have which landed you so far here from Nepal? What good qualities? What are the core qualities you have? I have as a person? Yes, as a person, which landed you so far here from Nepal? Well, so far from Nepal is not necessarily a measure of success.
the thing is, यसो हेर्दाखेरि नेपालबाट हेर्दाखेरि ल यो त अमेरिकामा प्रोफेसर भएछ सनमा काम गर्छ हाफ द टाइम नेपाल आएको छ हाफ द टाइम स्विजरल्यान्ड गएको छ हाफ द टाइम अमेरिका बसेको छ होइन त्यस्तो सक्सेसफुल मान्छे जस्तो लेख्छ तर सक्सेस इज सब्जेक्टिभ राइट सक्सेस भनेको म आफैले सोच्नुपर्छ र मैले सोच्न थालेँ भने दिमाग खल्लो हुन्छ किनभने ह्याप्पिनेस इज अ भेरी सिक्रेट कन्सेप्ट यु क्यान्ट ह्याप्पिनेसको बारेमा सोच्न थाल्यो भने अनह्याप्पी हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यो मेजरमा चाहिँ होइन तर what allowed you to go from where you are to where you wanted to be and it looks like you are where you wanted to be भन्ने क्वेसनको चाहिँ आन्सर गर्न सक्छु होइन सो त्यो एउटा आन्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज सर्टनली अ ग्रेट अमाउन्ट अफ लक द्याट इज नेसेसरी लक एकदमै अचम्मको कुरा हो लक भन्ने कुरा होइन यु फाइन्ड राइट मेन्टर्स हुन्छ नि कहाँबाट भेट्छ अब सन्तोषले कहाँबाट मलाई भेट्यो होइन मैले कहाँबाट अब को मान्छे भेट्यो होला होइन त्यो मेन्टर भनेको मेन्टर इज नट अ टिचर मेन्टर इज नट लाइक तिमीलाई यो स्किल दिने त्यो स्किल दिने होइन मेन्टर लाइक लुक्स एट यर ओभरअल लाइक डेभलपमेन्ट हुन्छ नि आजदेखि 20 वर्षमा अब अभिषेक चाहिँ सर्नको सुपरस्टार भयो भन्ने खालको हुन्छ नि नोबेल प्राइज पायो त्यो आर्ट हेर्ने खालको मान्छेले कसरी सपोर्ट गरिरहेछ भन्ने खालको मेन्टर भेटाउनु एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ त्यो राइट मेन्टर भेटाउनुलाई मैले चाहिँ भेटाएँ राइट मेन्टर्स एट एभ्री स्टेज अन्डर ग्रेजुएट हुँदाखेरि ग्रेजुएट स्कुल हुँदाखेरि पोस्ट डक हुँदाखेरि एट्सेट्रा आई वाज लकी त्यो एउटा भयो That said, you can't discount hard work. Hard work is absolutely त्यो मान्छेहरूले त भन्ने एटलिस्ट मिडल स्कुलमा हाई स्कुलसम्ममा यसो हेर्दाखेरि मान्छेले बा आइन्स्टाइन क्या जिनियस है पेटेन्ट त्यहाँ बसेछ अफिसमा पुरा 4-5वटा थ्योरी निकाल्दैछ हरेक थ्योरी इज एलिजिबल फर नोबेल प्राइज भने जस्तो होइन एक्लै बस्दै रेस्ट गरे जस्तो होइन तर द अमाउन्ट अफ आवर्स हि प्रब्ली पुट बिहाइन्ड होइन कति धेरै काम गर्यो होला भनेर देखिँदैन होइन यस्तो बसेर ल E=ma², MB², MC² द्याट साउन्ड्स राइट के गरेको होइन अब कतिवटा त्यहाँ सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो कतिवटा चेक गर्नु पऱ्यो You just can't discount hard work. Hard work is त्यो आइन्स्टाइन त्यो एडिसनले भने हो कि कसले भने हो युजली एट्रिब्युटेड टु एडिसन 1% इन्सपिरेसन 99% पर्सपिरेसन भन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै सही हो बिकज हार्ड वर्क इज वाट क्रिएट्स फाउन्डेसन हुन्छ नि फाउन्डेसन बनाउनुलाई चाहिँ त्यो स्किल्स बनाउनुलाई चाहिँ त्यो हार्ड वर्क चाहिन्छ यु क्यान डिस्काउन्ट द्याट अनि अर्को चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ क्यारेक्टर स्किल्स हो एउटा टेक्निकल स्किल्स हुन्छ C++मा प्रोग्रामिङ गर्न जानेछ कि छैन डिजाइन थिङ्किङ छ कि छैन क्रिएटिभ छ कि छैन त्यो भनेर अर्को चाहिँ क्यारेक्टर ट्रेट हुन्छ होइन मोटिभेसन छ कि छैन अब मेरो एकजना साथी छ पुल्चोकमा टप गरेर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ यताउति गऱ्यो उसलाई त्यो इन्जिनियरिङ गर्नै मन छैन उसलाई गीत गाएर हिँड्न मन छ होइन हि वान्ट्स टु बी म्युजिसियन हि रिकर्ड सङ्ग्स एट्सेट्रा राइट अब इन्जिनियरिङ दुईजना छ एक्चुली दुईजना दे रिकर्ड सङ्ग्स एन्ड अल दे नेभर वान्टेड टु बिकम इन्जिनियर्स दे बिकम इन्जिनियर्स बिकज दे पेरेन्ट्स वान्टेड इन्जिनियर्स होइन त्यो भएको भएर अब त्यो मोटिभेसन नभएपछि हि डिन्ट बिकम अ ग्रेट इन्जिनियर होइन हि कुड हेभ बिन एकदमै राम्रो म्युजिसियन हुन सक्थ्यो होला क्रिएटिभ थिङ्किङ भएको मान्छे त्यही भएर त्यो मोटिभेसन अब कहाँबाट आउँछ मलाई थाहा छैन मोटिभेसन जस्ट ऱ्यान्डम एक्सिडेन्ट्स लाइक द युनिभर्समा कतिवटा कप्लिङ कन्सटेन्टहरूको भ्याल्यु कहाँबाट आयो अलिकति नै भ्याल्यु तलमाथि भयो भने एटम वुड नट बी स्टेबल एन्ड वुडन्ट बी हियर द सिरिज अफ एक्सिडेन्ट्स त्यो भएर हार्ड वर्क पर्सिभेरेन्स मोटिभेसन अनि त्यसपछि त्यो पर्सिभेरेन्सले फल गर्ने अर्को कुरा फेलियर इज नट लाइक द एन्ड इट्स नट अ डेड एन्ड फेलियर इज स्टेपिङ स्टोन लाइक म कति ठाउँमा फेल भएँ होला कति ठाउँमा मैले भनेको कुरा मिलेन के मिलेन होइन त्यो कुराहरूलाई ओभरकम गर्दै यु बिकम रेसिलियन्ट हुन्छ नि यु लर्न टु सी यु लर्न टु फ्रेम फेलियर एज अ स्टेपिङ स्टोन टुवर्ड सक्सेस त्यो अर्को क्यारेक्टरिस्टिक होला त्यस्तै होला नेपालबाट जाने मान्छेहरू युजली उता देख्ने मान्छेहरू दे नट साई अफ वर्किङ हार्ड हुन्छ नि नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि नेपाली वर्करहरू पनि एकदमै हाइली भ्याल्युड बिकज हामी एकदमै त्यो सायद हामीले यहाँ हार्ड वर्क यहाँको लाइफ देखेर होला त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वेयर नट साई लाइक मैले देखेको त्यस्तो हार्ड वर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो लाइफ कोचलाई सोध्नुपर्छ त्यस्तो गरेर लाइफ कोचहरू अहिले टन्नै आउँछ नि टिकटकमा होइन यस्तो गरेर अनि सक्सेसफुल हुन्छ भनेर 2 मिनटको लेसन्स You had a follow-up question and that's probably the end. Maybe your question is there. I'd like to ask about projects and researches. Like, as somebody Washington College professor, so you must be dealing with a lot of students. So let's say like good projects and good research got it. That's why they're there. So like, as an undergrad student, like how can we do undergrad research, undergrad projects effectively and properly? Like you need a very good supervisor.
not all supervisors can work with undergraduate students. And the reason is students are students, they're allowed to make mistakes. Students are sabai kura thaha cha. You're students, you're here to learn. You didn't come to Kathmandu University knowing everything. You're here to learn, you're allowed to make mistakes, you will fail. And your supervisor should know that students are allowed to make mistakes and then they're here to learn. And it's their responsibility to make sure that you success. You have to be tortured to success. Supervisor gari, yo fix gar, bhanera, they have to push you to success. And the right type of supervisor somebody who understands your skills, your interests, and your goals, and is willing to tailor the project to those three metrics: skills, interests, and your goals. मैले स्टुडेन्टहरु हायर गर्दाखेरि अन्डरग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स कन्ट्रिब्युट मैले 20 पेजको पेपर लेखेँ भने एउटा अन्डरग्रेजुएट स्टुडेन्टले 4 वटा सेन्टेन्स लेख्छ होला त्यहाँ उसको कन्ट्रिब्युसन त्यति हुन्छ द रिजन इज दिस इज एकदमै धेरै पिएचडी गरेर पनि 10 वर्ष काम गरेपछि बल्ल इन्डिपेन्डेन्टली रिसर्च गर्न पाउने जस्तो फिल हैन त्यो भएको भएर यति धेरै लर्न गर्नुपर्छ यति धेरै कुरा अब अहिले मैले भने जस्तो क्वान्टम मेकानिक्स र स्पेशल रिलेटिभिटी त त्यसको अल्फाबेट्स भने जस्तो भइहाल्यो त्योबाट सबै सिकेर प्रोग्रामिङ पनि सिक्नु पर्यो एकदमै एडभान्स प्रोग्रामिङ हैन सी प्लस प्लस पनि जान्नु पर्यो पाइथन पनि जान्नु पर्यो युनिक्स सिस्टमसँग पनि काम गर्न जान्नु पर्यो ग्रिड कम्प्युटिङसँग पनि काम गर्न जान्नु पर्यो हैन क्लाउड कम्प्युटिङ त्यति मात्रै जानेर नभएर एडभान्स स्ट्याटिस्टिक्स पनि त्यो चान्चुने स्ट्याटिस्टिक्स भएर इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिङ एन्ड अल द्याट विथ दिस लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा चाहिँ यति धेरै स्किल्स जान्नु पर्यो कि अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टले मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन लाइक प्राइमेरी अथर बनेर काम गर्छु भन्ने त चान्सै छैन एटलिस्ट यो प्रोजेक्टमा होइन तर सुपरभाइजरले चाहिँ प्रोजेक्टलाई ठुलो कथा प्रोजेक्टको एउटा न्यारेटिभ बनाएर त्यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्स निकाल्दै तिमी यो गर भनेर दिनु पर्यो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्स आर नट ओभरवेल्म स्टुडेन्टहरु सुरुमै ओभरवेल्म भयो नि प्यारालाइसिस हुन्छ के गर्ने यो गरौँ त्यो गरौँ हुन्छ फ्रिज हुन्छ हैन सो यु हेभ टु गिभ देम थिङ्स दे क्यान अकम्प्लिस चङ्कमा यो गरिसके ओके यु डिड दिस वेल अब योभन्दा अलि धेरै गर जस्ट यस्टरडे मेरो मिटिङ भयो त्यो स्टुडेन्टसँग 3 जना सुपरभाइज गरेर त्यसपालि अन्डर ग्रेजुएट्स उनीहरूले सिम्पल कामहरू दिएर सक्यो अनि अलिक गाह्रो काम दिएको आएन हैन यो हामीलाई आउँदैन यो कसरी गर्ने भने we're confused भने ओके स्टे कन्फ्युज फर 2 days हैन 2 दिनसम्म पनि इफ यु क्यान रिजल्भ द कन्फ्युजन देन कम ब्याक टु इट किनभने अब उसले सानसानो कामहरू गरेर दे शुड स्ट्रगल विथ इट फर अ वाइल यतिकै आन्सर आइहाल्दैन नि या इफ यु डोन्ट स्ट्रगल देन मैले आन्सर यतिकै दियो त सकिहालेँ नि होइन यु विल नट ह्याभ अर्न इट सो त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्रिब्युट मिनिङफुल्ली एन्ड आई हेभ मेनी अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स हु हेभ कन्ट्रिब्युटेड टु फिजिक्स एनालिसिस त्यो डाइलिक सर्च भन्छ हिग्स बोसनको सेल्फ कपलिङ मेजरमेन्ट विच हिटिङ गेट टु टक अबाउट होइन त्यो टाइपकोमा अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ भेरियस टाइपको डेटा स्याम्पल ल्याएर यो डेटा स्याम्पलहरूलाई हिस्टोग्रामिङ गर हिस्टोग्रामिङमा रेसियो प्लट बनाऊ र चेक कुन चाहिँ सिमुलेसन इज बेटर म्याच टु डेटा भनेर दियो भने जसले पनि त नभनौँ त्यस धेरै त्यो प्रोग्रामिङ भएको मान्छेहरूले गर्न सक्छ त्यो चाहिँ इट्स अ रियल आउटपुट त्यो पेपरमा जाने हाम्रो काम हुन्छ हाम्रो कामहरू अन्डर ग्रेजुएटले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ लास्ट क्वेसन एन्ड आई सुड गेट गोइङ सो हजुर नेपाल आइराख्नुहुन्छ भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ राखेर मैले एउटा क्वेसन सोधेँ हजुर सर्टन टाइम अफ द हजुरको टाइम चाहिँ आउटरिच पनि गरिराख्नु हुँदो रहेछ मेरो क्वेसन इज वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड इन टिचिङ समथिङ अलिकति इन्टेन्सिभली फर अर लाइक सेमिनार नै दिने हो भने पनि कुनै सेमिनार दिनुहुन्छ हजुर यहाँ आएर सेमिनार दिएर आउँछु मैले फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा होइन सेमिनार डजन्ट रियली टिच यु एनिथिङ सेमिनार इज जस्ट फर इन्सपिरेसन म आउँछु ठुल्ठुलो कुरा गर्छु होइन 120 किलोमिटरको टनल 100 मिटर अन्डरग्राउन्ड बिग ब्याङ क्वार्ट्स भन्दै गयो द्याट डजन्ट डु एनिथिङ यु डोन्ट लर्न एनिथिङ अल यु लर्न इज अ फ्यु सेट अफ भोक्याबुलरी 10 वटा वर्ड्स नयाँ सुन्छ द्याट्स इट द होप इज त्यतिवटा 10 वटा सेट र त्यति आइडिया सुनेर होपफुली समबडी विल बी इन्सपायर्ड टु टेक इट अप किन भन्दाखेरि त्यो 100 किलोमिटरको टनल बनाउनलाई वी निड अ न्यू जेनेरेसन अफ साइन्टिस्ट एन्ड इन्जिनियर्स टु कम एन्ड हेल्प अस होइन आज इन्जिनियरिङसँग कुरा भयो फिजिक्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आई फ्रेम द प्रब्लम एज अ फिजिक्स प्रब्लम होइन बिग ब्याङ बुझ्नु पऱ्यो क्वार्ट्सको भित्र के छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो सुपर सिमेट्री भने के हो डार्क म्याटर के हो क्वान्टम ब्ल्याक होल्स के हो एक्स्ट्रा डिमेन्सन स्टडी छैन यो कुराहरू गर्दाखेरि आई जस्ट वान्ट देम टु बी वार्ड बाई मलाई 8 क्लासमा पढ्दाखेरि बिग ब्याङभन्दा अगाडि के हो नोबडी आस्क्ड मी व्हाट ह्यापन्ड बिफोर बिग ब्याङ बिग ब्याङभन्दा अगाडि के थियो भनेर जस्तो क्युरियोसिटी भयो आई वान्ट देम टु टेक द्याट अवे टु एक्चुअली टिच अ कोर्स एन्ड अल द्याट इज अ लट अफ वर्क एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट कोर्स नै नभए पनि कुनै जस्तो शेयरिङ वर्कसप गरेर 3 हप्तासम्म गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मे 2023 मा यहाँ बिसिबी स्पिन भन्ने स्कुल भएको थियो नोबेल लरेटले जुमबाट लेक्चर दिनुभएको थियो केयुमा भएको 10 दिन लामो प्रोजेक्ट अरे
वर्क स्कुल भएको थियो स्कुलले इन पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी भनेर त्यो हामीले अर्गनाइज गरेको थियौँ म एक्लैले नगरेर 12जना लेक्चरर आएका थिए बाहिरबाट होइन यु क्यान लुक इट अप त्यसको वेबसाइटमा छ त्यसको स्कुल्स गर्न सकिन्छ एकचोटि गरियो अब फेरि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ फिजिक्समा गर्न सकिन्छ इन युआर फिजिसिस्ट राइट या सो त्यो भएको थियो त्यो गर्न सकिन्छ म आफै आएर चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ त्यति धेरै टाइम पुग्दैन क्या बिकज यु नो एभ्री आवर प्रिपेयर गर्नको लागि एभ्री आवरको लेक्चर गर्नको लागि 2 घन्टा प्रिपेयर गर्नुपर्छ द्याट्स वाइ यो टिचर्स आर सो बिजी दे डोन्ट ह्याभ ब्यान्ड रिसर्च विथ यु बिकज कति धेरै पढाउनुपर्छ यहाँ केमा टिचर्स हरेक पढाउनको लागि प्रिपेयर गरेर आउनुपर्छ प्रिपेयर गर्नु टाइम लाग्छ लास्ट क्वेसन I will get back. Yes. So I believe हजुरको कुराहरू सुन्दाखेरि more of the works are kind of done in classical computers, right? And at the current age, we have the concept of quantum computing and all. In certain aspects, it might be faster or better than the classical computers. What is the status of using such computers in such kinds of work rather than the classical computers? Oh, quantum computers Cernले पनि स्टार्ट गरेको छ नट टु युज तर अहिले फेजमै छ टेस्ट फेजमै छ होइन कस्तो भन्दाखेरि क्वान्टम कम्प्युटर्समा अब सर्टेन प्रब्लम्सहरू द प्रब्लम्स द्याट हेभ बिन सल्भ त्यो ठिक छ होइन र त्यसलाई स्केल अप गर्ने कसरी होइन त्यसमा अहिले एल्गोरिदममा आएको एरर करेक्सन कसरी गर्ने क्वान्टम एरर करेक्सन्स भन्छ के भन्छ होइन एउटा चाहिँ हार्डवेयरमा बोटलनेक छ इज एट द एन्ड लाइक हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भन्ने आउँछ अर्को चाहिँ सफ्टवेयरमा एल्गोरिदममा बोटलनेक छ त्यो एल्गोरिदम भनेको ठ्याक्कै सफ्टवेयर टाइपको एल्गोरिदम नभएर म्याथमेटिकल एल्गोरिदमिक प्रब्लम छ होइन त्यो चाहिँ राम्रोसँग रिजल्भ नगरिकन त्यसलाई फुल स्केल डिप्लोय गर्न अझै पनि इट्स लिल फार अफ जस्तो बुझ्छु म क्वान्टम कम्प्युटरको एक्सपर्ट चाहिँ होइन जस्ट बेस्ड अन कस्तो खालको R&D टेस्टिङ भइरहेको छ सर्न भनेको होइन we're testing it सानो एल्गोरिदमहरू रन गर्ने अनि त्यहाँनिर आइबिएमहरूले फ्री टाइम प्रोभाइड गरिदिन्छ रिसर्चरहरूलाई होइन अनि त्यसपछि उनीहरूले एक्सपर्टिज पनि दिन्छ किनभने हामीले त्यो कोडहरू एक ठाउँमा हुन्छ त्यसलाई एउटा इन्टरफेस चाहियो अनि बल्ल कन्ट्रोल कम्प्युटरमा लानु पऱ्यो होइन त्यही भएर यो एक्सपर्टिज पनि दिन्छ यहाँ टाइम पनि दिन्छ उनीहरूको कम्प्युटरमा त्यो चाहिँ गरिरहेको छ कोही कोही मान्छेहरूले तर अहिले एक्ज्याक्टली प्रमिसिङ केही आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन